Shall we start, sir? Okay, sir. Shall I start? Samsudin? ஆரம்பிக்கலாங்களா? Yes, sir. Proceed, sir. Please, sir. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். Recording in progress. மீண்டும் ஒரு முறை GSTR 9 and 9C கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்காக ஜாம்பவான் சம்சுதீனை கூப்பிட்டுருக்கோம். சம்சுதீன் பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன். ஒரு சம்சுதீன் வந்து இஸ் ஃப்ரம் சென்னை. It's a basically GST practitioner and he has completed chartered tax practitioner in ICTPA and he has conducted a lot of GST session along with state government department. For example, Virudhachalam state office, Vandavasi, விழுப்புரம், அதை தவிர வந்து கேஆர்சி ஈரோடு, அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ½ செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரு. அதை தவிர வந்து வரி ஆலோசகர் சங்கம் சென்னைக்கு, அப்புறம் பிஎஸ் அகாடமி கோயம்புத்தூர், ஜிஎஸ்டி ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டி சென்னை, டிசிஎஸ் கோயம்புத்தூர், விஆர்எஸ் அகாடமி பாண்டிச்சேரி, ப்ளஸ் திருப்பூர் வேலூர் அசோசியேஷன் அங்கேயும் கிளாஸ் எடுத்திருக்காரு, ப்ளஸ் சிட்பா மதுரை, தென் ஜிஎஸ்டி நாலேஜ், வடிவேலு சொல்கிற மாதிரி லிஸ்ட்டு நீண்டு போயினே இருக்குது. அது தவிர அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து எம்ஜிஆர் ஜானகி காலேஜ்லையும் எடுத்திருக்காரு. அவரை வருக வருக என்று ஐசிடிபி சார்பாக வரவேற்கிறேன். அதற்கு முன்பு நம்ம ஐசிடிபி சேர்மன் ஸ்ரீதர் பார்த்தசாரதி, ஐ ரெக்வெஸ்ட் டு டெலிவர் ஆன் ஸ்மால் ஸ்பீச். சார், சேர்மன் சார். Namaste, sir. Namaste. Namaste, sir. Namaste, Samsudin, sir. Namaste. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, Very thank kind of you. you, sir. Hey, sir. It is your Thank time. you. Thank you for giving wonderful opportunity, sir. Hey, sir. For our paternity. Hey, thank you, sir. Namaste and Vanakkam. Welcome, one and all. Vanakkam. Super. Sapatachi. Super. Aichi. Okay. Welcome, one and all. So, the deliberation with the vibrant speaker, FCTPR, Samsudin, Jalaluddin Samsudin, sir. Yes, sir. Yes, I saw his vibrant class at Pondicherry. Thank you. So, we are very fortunate to have such good friends in our organization. Let us all build a strong knowledge base. So, this will be exclusively in Tamil, and especially the people Tamil Nadu state will be benefited much out of it. So, thank you for giving an opportunity for conducting a regional program by ICTP. Thank you. Welcome on and all. Thank you. All the best. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. A small one note. He's got fans from Karnataka also, sir. Good friends of Hari Shetty. Great. Hari Shetty also joined. Oh, great. Yes. Shivkumar also joined. Yes. Welcome on and all. Welcome. Welcome, sir. Welcome on all, sir. Samsudin, sir, please. Yes, sir. Proceed பண்றேன். One second. Thank you. Slide share ஆகும். Okay, sir. Fine, sir. Correct. Okay. Yeah. Okay. 2 minutes மட்டும் ஸ்டார்ட் பேசிட்டு பண்ணிடுறேன். Okay. Okay. Good evening, Please. everyone. I sincerely thank Institute of Chartered Tax Practitioners of India, ICTPA, and all office bearers for giving this opportunity to take today's session GSTR 9 and 9C. I am very proud to the member of ICTPA. I sincerely thanks to our founder, Mr. Sridhar Parthasarathi, sir, chairman, and the chairman, Mr. M. Subramani, sir, and Rajesh Segar, sir, from Bangalore National Conveyor, and Arun Kumar, sir, from Bangalore, Palakkad National Coordinator, and Guruswamy, sir, Chennai and Pondicherry Chennai chapter. Recently, I have received the opportunity from the Institute direct meeting GSTR 9 session for the ICTPA in Chennai and Puducherry on 6th December 2025.
Once again, I am thankful to Institute for trusting me with this Zoom session, especially in Tamil language for better understanding. In today's session, I will explain the recent changes and common mistakes and practical issues of practical example of GSTR 9 and 9C in simple manner. Before we begin, I would like to remember guiding the words our founder, which inspire all practitioners. One slogan is that know the law, no loss, no pain, no gain. This is our formula for all practitioners. With this thought, let us begin today GSTR 9 session. Thank you, sir. I will proceed, sir. Please, sir. Thank you. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு, அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓகே, ஆடியோ ஓகே. இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல இந்த இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சு எக்ஸாம் எழுதி இன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இந்த இன்ஸ்டியூட்லயே நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா எனக்கு ரொம்ப வெரி ப்ரௌட், ரொம்ப பெருமையா இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் 2024-25. இன்னும் நம்ம இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் இன்னும் 15 நாள் தான் இருக்கு. எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்குது கிடைக்கல அது வேற விஷயம். ஆனா இந்த 15 நாள நம்ம நல்லா ஃபுல் பெஜிடா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு கத்துக்கிட்டு எந்த ஒரு டெடிகேஷன் தடுக்கிறதுக்கு, இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டியை தவிர்க்கிறதுக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக்ல 2024-25 8.0 அப்படின்னு சொல்லும் போது இது 8th இயர் உண்டான அப்டேட்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப பொதுவா நம்ம ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம ஒரு GSTR 1 GSTR 3 ஃபைல் பண்றோம். அதுல ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா சப்சிக்வெண்ட் மந்த் நம்ம பண்றோம். எனி ரெக்டிஃபைட் எனி மிஸ்டேக் ஏதாவது இருந்தாலும் அது சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ல நம்ம கரெக்ட் பண்றோம். பொதுவா இதுதான் நடக்குது. இதையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கடைசி சான்ஸ் தான் இந்த GSTR 9 இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டூல் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும். இந்த டூலை பயன்படுத்தி நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லிட்டிகேஷனை, நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட, நம்மளுடைய பெனால்ட்டியை தவிர்க்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபார்ம் தான் இட் இஸ் டு கால் ஃபார் GSTR 9 அண்ட் GSTR 9C டூல்ஸ். Whatever any liability we have missed in the GSTR 1 and GSTR 3, we have to capture in the GSTR 9. If it is any liability we have missed in the GSTR 9, we have to capture of GSTR 9C. It is the greatest and wonderful tool. It is called for GSTR 9 annual returns. அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியும். பொதுவா நம்ம எந்த ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் GSTR 1ல தப்பாயிடுச்சுன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் 37 சப்செக்ஷன் 3. கிரெடிட் நோட் ஏதாவது ஒரு பண்ணணும் அப்படின்னா 34 சப்செக்ஷன் 2. GSTR 3Bல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா 39 சப்செக்ஷன் 9. என்னோட இன்புட் டாக்ஸை கிளைம் பண்றதுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் லிமிட் 16 சப்செக்ஷன் 4 அப்படின்ற விஷயங்கள். இது எல்லாமே டைம் லிமிட் நம்மளுக்கு 30th November end of the financial year or furnishing relevant of annual return whichever is earlier அப்படின்னும் போது அக்டோபர் மந்தோட 2024-25 ரிட்டர்ன்ஸ் முடிஞ்சிருது அப்படின்ற விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும். இன்னும் ஸ்லைட் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு பாக்குறதுல பார்க்கும்போது என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த டேபிள் GSTR 9ல சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 6 இன்புட் டாக்ஸ், டேபிள் நம்பர் 7 ரிவர்சல், டேபிள் நம்பர் 8 GSTR 2B ரெகன்சிலியேஷன். 2Bன்னு சொல்றோம் ஆனா 2Aவும் கலந்து 2024-25 ஃபுல்லா கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறாங்கன்னு குறிப்பிடத்தக்கது. டேபிள் நம்பர் 9 டாக்ஸ் பேயபிள்ல மாற்றங்கள். டேபிள் நம்பர் 10 to 14 இந்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கொடுக்கறதுல லேபிள் சேஞ்சஸ். டேபிள் நம்பர் 17ல HSN சம்மரிஸ் புதுசா நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸல் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாலே இந்த இயர் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, வாட் இஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு கேள்வி. இதுதான் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சார்ட்ல ஒரே ஒரு கொஸ்டின். நம்ம பாக்குற இயர்க்கு எந்த பினான்சியல் இயர் சொல்ல முடியுமா சார்? ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ஸ். எந்த பினான்சியல் இயர் பாக்குறோம்? பினான்சியல் இயர்னா என்ன? ஏதாவது சார்ட்ல போடலாமே. பினான்சியல் இயர்னா என்ன? இது எந்த இயரை குறிக்குது? தேங்க்யூ. 24-25. ப்ரிசீடிங் பினான்சியல் இயர்னா எந்த இயரை குறிக்குது? ப்ரிசீடிங் பினான்சியல் இயர்னா எந்த இயரை குறிக்குது? 23-24. நெக்ஸ்ட் பினான்சியல் இயர்னா அசஸ்மெண்ட் இயர்லாம் பேசக்கூடாது சார், பினான்சியல் இயர் தான் பேசணும் சார். நெக்ஸ்ட் பினான்சியல் இயர்ன்றது குறிக்குது
25-26 சார், 26-27 கிடையாது சார், 25-26. இது இந்த ஒரு அப்ரிவேஷன் தெரிந்தால் மட்டுமே 6A1 அப்படின்ற காலத்தை வந்து நம்ம வந்து தெரிய வேண்டும்ன்ற அவசியத்துக்காக நம்ம வந்து ஒரு இது கொடுக்குறோம். சரி ரைட், அதெல்லாம் ஓகே சார், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போற ரிட்டர்ன்ல வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன். இஃப் my aggregate registered taxable person aggregate turnover exceed more than 2 crores and it is applicable for GSTR 9. If aggregate turnover exceed more than 5 crore, it is applicable for GSTR 9C. 2 கோடிக்கு மேல இருந்தா GSTR 9, 5 கோடிக்கு மேல இருந்தா GSTR 9C applicable. What are the types of annual return? It will be divided into 4 categories of GSTR annual return. One is for GSTR 9, another one is for GSTR 9A, another one is for GSTR 9B, another one is for 9C. It is called. இந்த நாலுல ரெண்டு மட்டுமே ஆக்டிவா இருக்கு. GSTR 9 GSTR 9C மட்டும் ஆக்டிவா இருக்கு. GSTR 9A it is applicable for compositions up to 1.5 crores வரைக்கும் GSTR 4 கொடுத்ததுனால அது கிடையாது. இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டருக்கு GSTR 9B அது வந்து not notified, still notified. அப்போ various types of annual return it will be 4, but 2 is active. 2 is active. Which one is 9? 9C is active அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எந்த செக்ஷன்ல கவர் ஆகுது? செக்ஷன் 44ல கவர் ஆகுது. ரூல்ஸ் இதுல கவர் ஆகுது, ரூல்ஸ் 80ல கவர் ஆகுது. சரிங்க சார், இந்த இயர் நான் இந்த ஃபார்ம்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சார்? சார் சிம்பிளா சொல்லுங்க சார். நான் இந்த இயர் நான் ஃபார்மை நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை சார், நான் படிச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னா 2 நோட்டிபிகேஷன். நோட்டிபிகேஷன் 13/2025, 15/2025 2 நோட்டிபிகேஷன். frequently asked question, 2 frequently asked question பார்க்கணும். இது பார்த்து படிச்சாலே இந்த வருஷம் 2024-25 we will complete successfully without no error. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நம்ம லிட்டிகேஷனை தடுக்கிறதுக்கு பெனால்டி இன்ட்ரெஸ்ட் தவிர்த்து கரெக்டா ஃபைல் பண்றதுக்கு உண்டான ஊன்றுகோல் தான் இந்த 4 விஷயங்கள். 2 நோட்டிபிகேஷன், 2 சர்க்குலரை படிச்சோம் அப்படின்னா, FAQ கொடுத்துருக்காங்க, GSTN கொடுத்துருக்காங்க, இது படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். FAQல ஃபர்ஸ்ட் FAQல வந்து 24 கொஸ்டின்ஸ், ரெண்டாவது FAQல 8 கொஸ்டின்ஸ். இது எப்படி அரைவ் பண்றது, இது எந்த டேபிள் சோர்ஸ் வருது, லேட் ஃபீ எவ்வளவு, பெனால்டி எவ்வளவு, பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு, இது எல்லாத்தையுமே வாட் எவர் லெவல் பெஸ்ட் 2024-25 அப்டேட்டை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். இந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் டேபிள் 8A. இந்த டேபிள் 8A அப்படின்ற டேபிள் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். எப்போ 20-11, 30-11 இதெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். எல்லாம் கரெக்ட் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. இப்போ இதுல வந்து பார்க்கும்போது இப்போ இதுல ஒரே ஒரு சின்ன கொஸ்டின் ஆன்சர், ஓகேவா? டேபிள் 8A சேஞ்சஸ் GSTR 2Bன்னு சொல்றோம், ஓகேங்களா? ஆனா 2B போன வருஷம் வரைக்கும் 2Bல என்ன வந்தது ஆட்டோமேட்டிக்கா கேப்சர் பண்ணி ஈஸியா முடிச்சோம். ஆனா இந்த வாட்டி சேலஞ்சிங் இஸ் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, 2024-25 மார்ச் 25 ரிட்டர்ன்ஸை வித்தின் டியூ டேட்ல 11th ஏப்ரல் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. இது எந்த GSTR 2Bல வரும் சார்? மார்ச்சா ஏப்ரலா சார்? இதான் கொஸ்டின் ஆன்சர். ப்ளீஸ் இன்ட்ராக்ஷனா கொஸ்டின் ஆன்சர் சார் நல்லா பார்க்கணும். ஏப்ரல் சொல்றது தவறு. நான் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க. 24-25 மார்ச் 2025 ரிட்டர்னை வித்தின் டியூ டேட்ல 11th 4 நான் ஃபைல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எந்த 2Bல வரும்? மார்ச்ல வருமா ஏப்ரல்ல வருமா? மார்ச், ஓகேவா? அப்போ இது இந்த டிரான்சாக்சன் 8Aல 24-25ல கிடைக்கும், ஓகேங்களா? எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இதே 24-25 மார்ச் 22-25 ஆஃப்டர் டியூ டேட்க்கு அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12th ஏப்ரல்ல ஃபைல் பண்றேன், 12th ஏப்ரல் 2025 ஃபைல் பண்றேன். அப்படி ஃபைல் பண்ணா GSTR 2B 24-25 GSTR 2B மார்ச்ல வருமா ஏப்ரல்ல வருமா சார்? 24 ஏப்ரல்ல வரும், எக்ஸாக்ட்லி ஏப்ரல்ல வரும். சரிங்க சார், அப்போ 8A எந்த 8Aல வரும் சார்? 24-25 8Aலயா, 25-26 8Aலயா? நீங்க வந்து 25-26 ஏப்ரல்ட்டீங்க. இது எந்த 8Aல வரும்? 24-25 25-26 கந்தன் அழகா சொல்றாரு, 24-25ல வரும், அழகா சொல்றாரு. அப்போ இதுதான் மாற்றங்கள் இந்த இயர்ல. நான் 24-25 சப்ளையர் லேட்டா ஃபைல் பண்ணா, நான் லேட்டா கிளைம் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இது வந்து 25-26 8Aல வராது, 24-25 8Aல வருன்றது மிகப்பெரிய அப்டேட்.
அப்படி வந்ததுன்னா இந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வித்தின் டியூ டேட்ல பண்ணீங்கன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் 9 ஃபைல் பண்ணும்போது டேபிள் நம்பர் 6A அந்த ஃபிகர் வரும், டேபிள் நம்பர் 6B கேப்சர் பண்ணி போயிடலாம். ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆஃப்டர் டியூ டேட்க்கு அப்புறம் பண்ணானா இது வந்து 8C-லயும் 8C 2024-25ல 8C-லயும் டேபிள் 13-லயும் சர்க்குலர் 170 தான் இங்க கேப்சர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இயர்ல 6A1 ஒரு காலத்துல கேப்சர் பண்ணுவோம். ரைட், இது ரெண்டாவது விதமான அப்டேட். மூணாவது விதமான அப்டேட் என்ன சொல்றாங்க, 23-24 வந்து உள்ள வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் பண்றாங்க. எப்படின்னா மார்ச் 2024, ஓகேங்களா? மார்ச் 2024 ஆஃப்டர் டியூ டேட்க்கு அப்புறம் 12th ஏப்ரல் 2024 ஃபைல் பண்ணாருன்னா இது எந்த 2Bல வரும்? ஏப்ரல் 2024 மார்ச் 2024 23-24 24-25 ஃபைல் பண்றாரு. அவருடைய டியூ டேட்க்கு அப்புறம் ஃபைல் பண்றாரு. ரிசிபியன்ட்க்கு ஏப்ரல் 2024 வருமா மார்ச் 2024 வருமா? 2Bல ஏப்ரல் 2024 2Bல. அப்ப 24-25 8Aல வருமா? இது 8Aல வருமா? 2023-24 லேட்டா பண்றாரு. இது டேபிள் 8Aல வருமா? 24-25 டேபிள் 8Aல வருமா? பிக் நோ வர. இந்த 3 சேஞ்சஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். 8A அப்டேட்ல 24-25 டியூ டேட்ல ஃபைல் பண்ணால 24-25 24-25 25-26 ஃபைல் பண்ணானா அது நெக்ஸ்ட் 2Bல வந்தாலும் அது 8Aல வரும். 23-24 24-25 உள்ள வந்து ஃபைல் பண்ணானா ஆஃப்டர் டியூ பண்ணானா இது 8Aல வராது. இந்த அப்டேட் மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வந்து ஈஸியா கையாள முடியும்ன்ற விஷயங்கள் தான் பிக் அப்டேட் ஃபார். இதுதான் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதுல எல்லா விஷயமும் வந்து நம்ம போலமையா 8 வருஷமும் பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் இந்த வருஷம் என்ன அப்டேட் தேவை அப்படின்ற பட்சத்தை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிட்டோம். இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்து 9 தான் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி 31 டிசம்பர் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியரா பேசிட்டோம். ஓகேங்களா? இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இதெல்லாம் ஓகே. செக்ஷன் 44. இந்த செக்ஷன் 40 சார் நான் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 ஃபைல் பண்ணிட்டேன் சார், ஜிஎஸ்டிஆர் 9C ஃபைல் பண்ணல சார், எனக்கு அது ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பூர்த்தி ஆகுமா? பிக் நோ, பூர்த்தி அடையாது. ஏன்னா shall furnish annual return may include self certification reconciliation statement. ஆனுவல் ரிட்டர்னும் செல்ஃப் ரெக்கன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஃபைல் பண்ணா மட்டுமே தான் செக்ஷன் 44 வந்து பூர்த்தி அடையும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து சொல்றாங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து 9 பண்ணிட்டேன், 9C பண்ணலன்னா பிக் நோ, அதுக்கு லேட் ஃபீ கவர் பண்ணிட்டாங்க. இந்த இயர்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ரூல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 ஃபார்ம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ இந்த வருஷம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டேபிள் நம்பர் இது சார் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 13/2025. What are the tables are mandatory? What are the tables of optional அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்க்கணும். இந்த பார்க்கும்போது இந்த வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் எது இல்லைன்னு சொல்றது இதுதான் நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 13/2020 அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கு 2 கோடிக்கு உள்ள எனக்கு வந்து ஜிஎஸ்டிஎன்ஐ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ற நோட்டிபிகேஷன் வருஷம் வரும். ஆனா இனிமே வருமானா பிக் நோ அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா இந்த நோட்டிபிகேஷன் 15/2025ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இது வந்து அப் டு 2 crores வரைக்கும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இந்த நோட்டிபிகேஷன்ல 24-25 onwards hereby exempt the registered person whose aggregate turnover in any financial year up to 2 crores. எனி financial yearல கொடுக்குறாங்க, onwards கொடுக்குறாங்க. இனிமே நோட்டிபிகேஷன் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தா மட்டுமே தான் நோட்டிபிகேஷன் அப் டு அன்டில் வரைக்கும் ஃபியூச்சர்ல போகலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல படிச்சதுல சொல்றோம். ஆக மொத்தம் 2024-25 2 கோடிக்கு கீழே தேவையில்லை அப்படின்னா நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 15/2025 அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும். இஃப் யுவர் டர்ன் ஓவர் பிலோ 2 crores no need to file annual return GSTR 9 while notification number 15/2025 dated 17/9/2025. ஏன் சொல்றோம்னா நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல நோட்டீஸ் வந்தா நீங்க இந்த இடத்துல வந்து இதை வந்து குறிச்சு நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்றதுக்கு உண்டான இந்த நோட்டிபிகேஷன். ஓகே, அப் டு 2 crores வரைக்கும் 9ம் 9Cயும் தேவையில்லை. 2 கோடியில இருந்து 5 கோடிக்கு இருந்தா 9 தேவை. 5 கோடிக்கு மேல இருந்தா 9ம் 9Cயும் தேவை அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும். அப்போ ஏடிஓ அந்த 2 கோடி 5 கோடி எப்படி சார் நான் அரைவ் பண்றது? இது எப்படி சார் நான் அரைவ் பண்றது? ஹவு டு கால்குலேட் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னா டிஃபைன் செக்ஷன்ல 2 subsection 6ல ஏடிஓ பத்தி சொல்றாங்க.
இதுல அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர்ல டாக்ஸபிள் சப்ளை, எக்ஸம்டட் சப்ளை, டிஸ்டிங்டிவ் பர்சன் சப்ளை, எக்ஸ்போர்ட் சப்ளை அப்படின்னு 4 பிரிக்கிறாங்க. இந்த எக்ஸம்டட் சப்ளைல nil rate supply, fully exempted notification, non-taxable supply 1+5, alcohol, liquor, human consumption, 5 specified product, இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வரக்கூடிய sum of total. If the sum of total exceed value more than 2 crores, it is applicable for GSTR 9. Sum of total exceed more than 5 crores, it is applicable for GSTR 9C அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல இதுல சேர்க்க கூடாதது நாட் இன்க்ளூடட் அப்படின்ற போது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம், இன்புட் உடைய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் சேர்த்துக் கொள்ள கூடாது. அவுட்வர்ட் ஆர்சிஎம் பண்றது சேர்த்துக்கணும். இன்வர்ட் ஆஃப் ஆர்சிஎம் உடைய இதை சேர்க்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் டாக்ஸ சிஜிஎஸ்டி, ஹெச்ஜிஎஸ்டி, ஐஜிஎஸ்டி, செஸ் சேர்த்துக்கொள்ள கூடாது. இந்த டோட்டல் ஆட் பண்ணி இதை லெஸ் பண்ணி வரக்கூடிய டோட்டல் இட் இஸ் கால்ட் ஃபார் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் அப்படின்னு விஷயம் தெரியும். ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணலாம் சார்? டியூ டேட் முடிஞ்சதுல இருந்து உங்களுக்கு அந்த 3 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க ஃபைல் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஃபைல் பண்ணலன்னா அது எங்க சொல்லுது? செக்ஷன் 44 சப்செக்ஷன் 2ல சொல்லுது. எங்க நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க? 38/2023ல ஆப்ளிகேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு உண்டான டைம் லிமிட் the financial year after the expiry of period 3 years from the due date of the furnishing annual return. Annual return முடிஞ்சதுல இருந்து 3 வருஷங்கள் மட்டுமே you have to file for return. அதுக்கு மேல எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா you can't file for annual return under section 44 subsection 2 படி while notification 38/2023 படி பண்ண முடியாது அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இதுதான் டைம் லிமிட் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் என்னுடைய பிரான்ச் 5 பிரான்ச் இருக்கு சார். 5 பிரான்ச்ல என்னுடைய சம் ஆஃப் டோட்டல் எனக்கு வரக்கூடிய டோட்டல் 2,10,00,000 ரூபாய். ஆனா ஒரு பிரான்ச்ல நான் கர்நாடகால நில்லு தான் போட்டிருக்கேன், கேரளால 10 லட்சம் தான் போட்டிருக்கேன், எங்கேயுமே 2 கோடி போல. ஆனா ஒரே பேன் நம்பர் தான். அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவரை கூட்டும் போது 2,10,000 இருந்ததுனாலும் 5 பிரான்ச்சுக்குமே GSTR 9 இஸ் மேண்டேட்ரி அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அடுத்தபடியா என்னுடைய டர்ன்ஓவர் 5,10,00,000 ரூபாய், கர்நாடகா நில்லா இருந்தாலும் அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் இருந்ததுன்னா அதுக்கும் 9C 5 பிரான்ச்சுக்கும் 9C பண்ண வேண்டும். நான் ஒரு பிரான்ச்ல பாருங்க 3.5 கோடி, 130, 5 கோடி எங்கேயுமே போல. ஆனா சம் ஆஃப் டோட்டல் பண்ணும்போது 5 crores 10 lakhs இருந்ததுன்னா it is applicable for 5 entire branch. whether below எவ்வளவு இருந்தாலும் கட்டாயமாக ஃபைல் பண்ண வேண்டும். ஃபைல் பண்ணலாம் 50,000 பெனால்டி போட்டுருவாங்க. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். GSTR 1ம் GSTR 3Bயும் ஃபைல் பண்ணா மட்டுமே தான், GST நம்ம ஆக்டிவா இருந்தால் மட்டுமே தான் GSTR 9 ஒர்க் ஆகும். FAQ frequently asked question number 1, frequently asked question number 2. என் ரிட்டர்ன்ல 12 மாசத்துல 1 மாசம் ரிட்டர்ன் நான் பெண்டிங்கா இருந்தனாலும் GSTR 9 எனேபிள் ஆகாது. எனக்கு 2-3 பிரான்ச்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த 2-3 பிரான்ச்சையும் சேர்த்து ஃபைல் பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றது. அடிஷனல் லைபிலிட்டியை ஃபைல் பண்ண முடியும். அடிஷனல் லைபிலிட்டியை பண்ணணும், கட்ட வேண்டும்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இதுல என்ன ஒரு பியூட்டி, இந்த வருஷம் பியூட்டி என்னன்னா கேஷ் லெஜர் இல்லாம கிரெடிட் லெஜரையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சொல்றதுதான் இந்த வருஷம் 8வது வருஷம் சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்ப கான்பிடென்டா நீங்க கேஷையும் ஐடிசி டாக்ஸ்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. அது டிஆர்சி 03ல போட்டா ஆபீசர் டிஆர்சி 04 போடுவாரு. ஏதாவது இன்புட் டாக்ஸ் விட்டு போச்சுன்னா நீங்க GSTR 3Bல எடுக்க முடியாது. ஒன்லி யூ கேன் கிளைம் ஃபார் இன்புட் டாக்ஸ். GSTR 3Bல கிளைம் பண்ண முடியும், GSTR 9ல கிளைம் பண்ண முடியாது. கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சண்முக ஆடுவர் ஒரு கேஸ், ஏதோ ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அது லிட்டிகேஷன் பார்ட்டிக்கு இருக்கட்டும். உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 3Bல போட்டு தான் எடுக்கணும். ஒன்ஸ் ஃபைல் பண்ணா யூ cannot revise it. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபீல்ட் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட். ஏதாவது நீங்க கை வச்சீங்க 20% கை வச்சீங்கன்னா அது அலர்ட் கொடுக்கும். சார் நான் இந்த வருஷம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன், ஆபீசர் அப்ரூவ் பண்ணல, இல்ல அப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு, ஆனா 2 கோடிக்கு மேல இருக்கணும்னா கட்டாயமா GSTR 9 ஃபைல் பண்ணணும். 5 கோடிக்கு மேல கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா சும்மா இருக்கக்கூடாது, கட்டாயமா ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம். ஓகே, இதுதான் இது சும்மா ஜெனரல் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இப்போ இதுல நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம நார்மலா லேட் ஃபீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வருஷம் சேஞ்சஸ் 100 rupees நார்மலா 0.25 0.25. ஆனா இது என்ன பண்ணாங்க, ரேஷனலைஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு 3 டயரா பிரிச்சாங்க. 5 கோடிக்கு உள்ள இருந்தா மொத்தம் 25 ரூபா சிஜிஎஸ்டி, HGST 25 ரூபா, 10,000 ரூபாய் இதுக்கு HGST, 10,000 ரூபாய் HGST அப்படின்றாங்க. 5 கோடியில இருந்து 20 கோடிக்குள்ள இருந்ததுன்னா 100 ரூபாய்னா 50 ரூபா 40,000 HGST, CGST 40,000 ரூபாய் உங்களுக்கு லேட் ஃபீ வரும்.
20 கோடிக்கு மேல இருந்தா ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய், மேக்சிமம் 0.5 அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்கும். இதுதான் இந்த புது டைம். ஆனா இந்த இயர்ல ஜிஎஸ்டிஆர் 9C அப்படியே சைலண்டா விட்டு கம்முன்னு இருந்தோம் இல்லையா? இனிமே அப்படி இருக்க முடியாது. பிக் நோ. இனிமே அப்படி இருக்க முடியாது. இதுக்கு ஒரு FAQல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்கிறாங்க, விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1, எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2. ஓகேங்களா? என்னுடைய ஜிஎஸ்டிஆர் 9 31st டிசம்பர் நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் டியூ டேட். நான் வந்து ஐ ஹவ் ஃபைல்டு ஃபார் 25th டிசம்பர் ஐ ஹவ் ஃபைல் பண்ணிட்டேன். எப்போ டிலே வந்து எதுவுமே கிடையாது, எந்த ஒரு லேட் ஃபீயும் வராது. 31st டிசம்பரை நான் 25/12 பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஒரு லேட் ஃபீயும் வராது. நான் 31st டிசம்பரை நான் 25th டிசம்பர் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 ஃபைல் பண்ணிட்டேன். ஆனா 9C பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் ஃபைல் பண்ணிருக்கணும் 31st ஆனா 7th பண்றேன் அப்படின்னா 7 நாளைக்கு மட்டும் ஜிஎஸ்டிஆர் 9Cக்கு லேட் ஃபீ வரும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் 31st டிசம்பரை நான் 5th ஜனவரி ஜிஎஸ்டிஆர் 9 5th ஜனவரி பண்ண வேண்டிய 9C 7th ஜனவரி, இது ஒரு 5 நாள் டிலே, இது ஒரு 2 நாள் டிலே. டோட்டல் இட் வில் டேக் ஃபார் 7 days டிலேவை 5 daysக்கு வந்து அக்கார்டிங் டு தி என்ன டயர்ல இருக்கீங்களோ அந்த டயரை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு லேட் ஃபீ வரும். இதுக்கு 5 நாள், இதுக்கு 2 நாள் அப்படின்ற விஷயங்களை இந்த இயர் இருக்கிற முக்கியமான பிக் அப்டேட் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 9C லேட் ஃபீஸ் தான் பிக் அப்டேட். அப்போ நான் 9 ஃபைல் பண்ணி கையோட 9C ஃபைல் பண்ணிட்டா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நான் 9 லேட்டா பண்ணா என்ன வரைக்கும் லேட் பண்றேனோ அன்னை வரைக்கும் லேட் ஃபீ. அதுக்கப்புறம் அதையும் நான் கடந்து நான் ஒரு ரேட் பண்ணா அதுக்கு மேல இருக்கிற லேட் ஃபீ 9Cக்கு சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் பிக் அப்டேட். பொதுவா நீங்க வந்து ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலாம். ஆபீசர் ஜிஎஸ்டிஆர் 3A கொடுப்பாங்க, 46th நோட்டீஸ் கொடுப்பாங்க, 15 நாள் டைம் கொடுப்பாங்க. கொடுக்கலன்னா ஜெனரல் பெனால்டி 50,000 ரூபாய் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு 125ல. இதுக்கு SOP ஒன்று 129ல கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கக்கூடிய 3A நோட்டீஸ் பண்ண நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 38/2023 அப்படின்ற விஷயத்துல ஒரு ஜெனரல் தகவல் வந்து கொடுத்துருக்கு. இப்பதான் ஃபார்ம்ஸ்குள்ள போறோம் சார். 6 parts 19 tables. ஓகேங்களா? 6 parts 19 tables. பேசிக்ல வந்து 1, 2, 3 பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். டேபிள் நம்பர் 4 பொறுத்த வரைக்கும் நான் டாக்ஸ் கட்டி நான் பண்ண அப்படின்னா டேபிள் நம்பர் 4 அவுட்வர்டு சப்ளை டாக்ஸ் இஸ் பேயபிள். என்னுடைய அவுட்வர்டு சப்ளை, என்னுடைய RCM, என்னுடைய அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் போட்டு பண்ணனா டாக்ஸ் இருந்ததுன்னா டேபிள் நம்பர் 4. டாக்ஸே இல்லாம இருந்ததுன்னா டேபிள் நம்பர் 5. நான் இன்புட் டாக்ஸ் அவைல் பண்றேன்னா டேபிள் நம்பர் 6. நான் ஒரு ரிவர்சலோ இன்எலிஜிபிளோ இது எல்லாமே இந்த ஃபார்ம்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க, கீழே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல 2A இருக்கு. என்டையர் டிரான்சாக்ஷன் 24/25னா 24/25 மட்டும்தான் போட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார். டேபிள் நம்பர் 6 பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் டாக்ஸ். டேபிள் நம்பர் 7 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரிவர்சல் இன்எலிஜிபிள் கிரெடிட். டேபிள் நம்பர் 8 பொறுத்த வரைக்கும் GSTR 2B அப்படிங்கிற விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? டேபிள் நம்பர் 9 பொறுத்த வரைக்கும் டாக்ஸ் பேயபிள் அண்ட் டாக்ஸ் பெய்ட் அப்படின்ற காலம் கொடுக்குறாங்க. டேபிள் நம்பர் 10 எனி அப்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 24/25 நெக்ஸ்ட் இயர் 25/26 டியூ டேட்டுக்குள்ள அக்டோபருக்குள்ள அவங்க வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா எனி அப்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பை வே ஆஃப் டெபிட் நோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேபிள் நம்பர் 10. பை வே ஆஃப் கிரெடிட் நோட் டிக்ரீஸ் லைபிலிட்டி பண்ணாங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 11. 24/25 25/26 ரிவர்சல் அக்டோபருக்குள்ள ரிவர்சல் பண்ணாங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 12. 24/25 25/26 அக்டோபருக்குள்ள இன்புட் டாக்ஸ் அவைல் பண்ணாங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 13. 10க்கும் 11க்கும் ஏதாவது ஒரு வேரியேஷன் இருந்தா டேபிள் நம்பர் 14ல கேப்சர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது எல்லாமே வந்து மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாங்க. டேபிள் நம்பர் 515 டிமாண்ட் அண்ட் ரீஃபண்ட் இட் இஸ் ஆப்ஷனல், தேவையில்லை அப்படின்ட்டாங்க. டேபிள் நம்பர் 16 இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் காம்போசிஷன் அண்ட் டீம்டு சப்ளை அண்ட் குட்ஸ் அப்ரூவல் இட் இஸ் கால் ஃபார் ஆப்ஷனல் நாட் மேண்டேட்டரின்ட்டாங்க. மேண்டேட்டரி இல்லைனாலும் யூ ஹவ் டு நீங்க வந்து ரெக்கார்டை வந்து கீப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு குட்ஸ் அப்ரூவல் போச்சு அப்படின்னா அது எவ்வளவு நாள் திரும்பி வரணும் சொல்ல முடியுமா சார்? ஒரு சின்ன கொஸ்டின் தான். ஒரு அப்ரூவலுக்கு நீங்க ஒரு குட்ஸ் அனுப்புறீங்க, அது எவ்வளவு நாள் திரும்பி வரணும்? அப்படி திரும்பி வரலன்னா அதை என்ன சேலா கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க சொல்ல முடியுமா சார்? பிளீஸ். 1 year தப்பு சார். 180 நாள் சார். ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டெலிவரி செல்லான்ல இருந்து 180 நாளைக்குள்ள அப்ரூவல் வரணும் சார். வரலனா இட் இஸ் கால்டு ஃபார் டீம்டு சப்ளை. ஃப்ரம் த என்னைக்கு நீங்க இஷ்யூ பண்ணீங்களோ அன்னையில இருந்து சரி அட்ராக்ட் ஆயிடும். இதெல்லாம் நாளைக்கு ஆடிட் வரும்போது கேட்பாங்க. 180 நாள். ஜோதி வாசல் சார் அழகா பாலக்காடு என்னுடைய ரொம்ப பழைய ஃப்ரெண்ட் அவரு. ஒரு நாள் கேரளாவில் மட்டும் பார்த்துருக்கேன் சார். ஓகே, இப்போ வந்து இதுதான் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இது இல்ல அது வந்து மேண்டேட்டரி இல்ல ஆப்ஷனல் சொன்னாலும்
கட்டாயமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். டேபிள் நம்பர் 17 அவுட்வர்ட் சப்ளைக்கு உண்டான HSN டீடைல். இந்த இயர் இந்த அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, நியூ HSN டேபிள் நம்பர் 12 ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா 20 மினிட்ஸ்ல ஒரு எக்ஸல் ரிப்போர்ட் வருது. அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு கன்சாலிடேட்டும் வருது, இது ஒரு டீடைல் HSN வைஸும் வருது, ரிப்போர்ட் வருது. இது புது ரிப்போர்ட். இந்த HSN 17 பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யுவர் டர்ன் ஓவர் எக்ஸிட் 5 crores மேல இருந்ததுன்னா நீங்க 6 டிஜிட் வந்து கேப்சர் பண்ணணும், B2B அண்ட் B2C. உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் 5 கோடி கீழே இருந்தா B2B மட்டும் 4 டிஜிட் கேப்சர் பண்ணா போதும், B2C கேப்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஓகேங்களா? டேபிள் நம்பர் 18 பொறுத்த வரைக்கும் இன்வர்ட் சப்ளைக்கு உண்டான HSN வந்து இது வந்து ஆப்ஷனல், தேவை கிடையாதுன்ட்டாங்க. 31 டிசம்பருக்குள்ள நீங்க மேல உள்ள வரைக்கும் தான் பரவாயில்ல, அதுக்கு மேல ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 19 லேட் ஃபீ வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த இயர் இருக்கிற சேஞ்சஸ் மட்டும் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சார், இந்த இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் டேபிள் நம்பர் 6. டேபிள் நம்பர் 6 இன்புட்டா ரிவர்சலா சார்? ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? டேபிள் நம்பர் 6 இன்புட்டா ரிவர்சலா, ஐடிசியா ஆரா? இதான் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். இன்புட் டாக்ஸ். ஓகே, வெரி குட் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஏதாவது ஒரு அமைதியா இருக்க கூடாது இல்லையா? அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரை கேட்டு நம்ம வந்து வாங்க. தேங்க்யூ, நன்றி சார், சாரி சார், தேங்க்யூ. ஓகே சார், இந்த டேபிள் நம்பர் 6A அப்புறம் 6A1 அப்படின்னு ஒரு காலத்தை வந்து இன்சர்ட் பண்றாங்க. நல்லா பாருங்க, இந்த 6A1ல இன்சர்ட் பண்றாங்க. என்ன கொடுக்குறாங்க? ITC of preceding financial year availed in the financial year. நான் முதவே கேள்வி கேட்டேன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது. ITC preceding financial yearனா 23, 24, 24, 25 எடுத்தா வந்து நம்ம வந்து கட்டாயமா வந்து இந்த டேபிள் 6A1ல வந்து காட்டணும். 23, 24, 24, 25 எடுக்கிற காலத்தை காட்டணும். இதுல வித்தின் பிராக்கெட்ல 6A இருக்கிற பேலன்ஸை தான் கேப்சர் பண்ணணும். 6A 1 lakhனா 1 lakh உள்ள இருக்கிற அதுக்கு மேல இருக்க ஃபிகர்ல கேப்சர் பண்ணக்கூடாது. அது ஒரு விஷயம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, ரூல் நம்பர் 37A வரவே கூடாது அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த 6A1ல 23, 24, 24, 25 கிளைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சர்க்குலர் 170 படி கிளைம் பண்ணீங்கன்னா 6A1ல வரும். நீங்க அதே ரூல் 37 கிளைம் பண்ணீங்கன்னா 6Hல வரும். இதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பிக் அப்டேட். சரி, அப்படி 6A இருந்து இந்த A1 கழிச்சோம் அப்படின்னா இது 6A2 அப்படின்னு ஒரு பேலன்ஸ் வந்து அரைவாகுது. இந்த பேலன்ஸை தான் நீங்க பைஃபரிகேஷன் பண்ணணும். இந்த 6A1 காலம் வந்ததுனால 6 விதமான சேஞ்சஸ் வந்து நோட்டிஃபை பண்றாங்க. 6 விதமான சேஞ்சஸ் 6A1 இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 6A1 காலத்து 23, 24, 24 கிளைம் பண்ண ஃபிகரை போடுறோம். இது 6A இந்த ஃபிகரை இன்க்ளூட் ஆயிருக்கணும். இது 37, 37A வரக்கூடாது. இதுல இந்த 6A1ல வரக்கூடிய மீதி பேலன்ஸ் தான் 6A2ல வரும். இந்த 6A2ல வரக்கூடிய ஃபிகரை தான் 6Bல இருந்து 6H வரைக்கும் பைஃபர்கேட் பண்ணணும். அப்போ 6Jல எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வரக்கூடாது. இந்த 6A1 இம்பாக்ட் வந்து நம்ம முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா லாஸ்ட் இயர்ல 6M அப்படின்ற காலத்தை வந்து நம்ம போட்டோம். இந்த 6M வந்து போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் தெரியல. இந்த 2Aல வந்து 24, 20 அந்தந்த பினான்சியல் இயர்ல வரணும்னு சொன்னதுனால நிறைய பேர் 6Jல காமிச்சாங்க, சில பேர் 6Mல காமிச்சோம். ஏன்னா எனி அதர் ITC இந்த காலத்துல இந்த வருஷம் அந்த விளக்கம் மாதிரி போன வருஷம் விளக்கம் இல்லை, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கூட கொடுத்துருந்தாங்க, அந்த இதில் கொடுத்துருந்தாங்க. அதனால நம்ம 6M 6Jல போட்டோம். இனிமே அந்த மாதிரி போடணும் அவசியம் இல்லை. இந்த 6A1ல இந்த 6A1ல போட்டா 7ல டேபிள் 7ல நெட் ITC வர்றது எல்லாமே 24, 25 தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும். ஆனா இதுல என்ன ஒரு சின்ன சிக்கலாகி போச்சு திருப்பியும்னா, GSTR 9C பண்ணும்போது டேபிள் நம்பர் 12ல நீங்க பண்ணக்கூடிய கிளைம் 24, 25 அங்க வணக்கப்பா லாஸ்ட் இயர் உண்டானது இந்த இயர் என்ன, இந்த இயர் உண்டான நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன காலம் கேட்கும்போது அங்க ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸ் வரதான் செய்யும். வந்தா எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க கீழே வந்து 13ல வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய நம்ம சொல்றது எல்லாமே அப்டேட்டா சொல்றோம். இந்த விஷயத்த உள்வாங்கிங்க. ரெக்கார்டிங் போடுறாங்க, ரெக்கார்டிங் வாங்கி பார்க்கும்போது இன்னும் மென்மேல புரியும். அப்போ இதுதான் டேபிள் நம்பர் 6ல இருக்கிற மாற்றங்கள், பிக் மாற்றங்கள். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டேபிள் நம்பர் 6H. 6Hல ஃபார்ம்ல லேபிள்ல அதர் தென் 6B வந்து அபோ அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும்.
அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணாங்க டேபிள் நம்பர் 6A1ல, 6Hல வந்து ஒமிட் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடிசி ரீக்ளைம் வித்தின் பிராக்கெட்ல இருக்கிற அதர் தன் பி வந்து இந்த வாட்டி தூக்கிட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடிசி ரீக்ளைம் அப்படி அண்டர் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி ஆக்ட். அப்போ 6Bல போட்டதை போட அது தவிர்த்துன்னு சொல்றதா. அப்போ 6A2ல என்ன ஃபிகர் இருக்கோ அதை பைஃப்ரிகேட் பண்ணி கொண்டாந்தா போதும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, அதுதான் ஃபிகர், நம்ம பைஃப்ரிகேட் பண்ற ஃபிகர். அப்போ இந்த இடத்துல 6B அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ஒமிட் பண்றாங்க. முன்னாடி என்ன இருந்தது, 6Jல I-A இருந்தது, இப்ப I-A2 அப்படின்ற ஃபார்ம் வந்து மாத்திருக்காங்க. இப்படி இந்த 6H வந்து பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் என்ன அப்படின்னா, 6H பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே வருஷம் கிளைம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கிளைம் பண்றத டேபிள் நம்பர் 6Cல போட்டு 6Bல போடுவீங்க. அதை ரிவர்சல் பண்ணா டேபிள் 7ல போடுவீங்க. அதை ரீக்ளைம் பண்ணீங்க அப்படின்னா டேபிள் 6Hல வந்து போடுவீங்க. ஓகேங்களா, இப்போ ஒரே வருஷத்துல கிளைம் பண்ணி ஒரே வருஷத்துல ரிவர்சல் பண்ணி ஒரே வருஷத்துல ரீக்ளைம் பண்ணா இந்த மாதிரி அந்த ஆன்சர்ஸ நம்ம வந்து போட்டுருவோம். இதுல அதுக்கப்புறம் ரூல் நம்பர் 37A இருந்ததுன்னா எதையும் திங்க் பண்ணோட அவசியமே கிடையாது, நம்ம வந்து இந்த காலம்ல வந்து காமிச்சிடலாம். இந்த டேபிள் நம்பர் 6Hல காட்டலாம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளைம் வரும்போது 6Bல காட்டலாம், செகண்ட் டைம் கிளைம் வரும்போது 6Hல காட்டலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள். இதை தவிர்த்து மீறி எது வந்தாலும் நீங்க 6A1ல காட்ட வேண்டும் சொல்றதுதான் இந்த 6Hல இருக்கிற மாற்றங்கள். 6 ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கிளைம் பண்ணா டேபிள் 6B, அதை ரிவர்சல் பண்ணா 7, அதை ரீக்ளைம் பண்ணா 6H. அது சர்க்குலர் நம்பர் அந்த 170ஆவும் இருக்கலாம், 37 இருக்கலாம். ஒரே வருஷத்துல இருந்தா இதே ஒரு வருஷம் கிளைம் பண்ணி இன்னொரு வருஷம் ரிவர்சல் பண்ணும்போது அது 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 சர்க்குலர் 170 இருந்தா 6A1ல கவர் பண்ணணும். அது ரூல் 37A ரீக்ளைம் வந்தா 6Hல கிளைம் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பிக் அப்டேட். இது 23, 24, 26 கிளைம் பண்ணா 6A1ல அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து கொடுக்குறாங்க. டேபிள் 6Mல பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சேஞ்சஸ், எனி அதர் ஐடிசி அவைல் பட் நாட் ஸ்பெசிஃபைட் அபோ இப்படின்னு இருந்த லேபிள் எப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்னா, ஐடிசி அவைல்டு த்ரூ ஐடிசி 01, 02, 02A அதர் தன் 3B, 3Bல இல்லாத விஷயங்கள் மட்டுமே தான் உள்ள வரணும். ட்ரான் 1ல இல்லாத விஷயங்கள், ட்ரான் அதர் தன் 3B ட்ரான் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ட்டா. அப்போ அது இல்லாத ஃபார்ம் மட்டும், ஏன்னா ட்ரானுக்கு தனியா கொடுத்துட்டாங்க, காலம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ஐடிசி ஏற்கனவே இருக்கு. அப்போ ITC1, ITC2, ITC2A அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த காம்போசிஷன் வந்து ரெகுலர் மாறுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அமால்கமேஷனு, கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஒரு கேபிட்டல் 2 பிரான்ச் இருக்கும், ஒரு பிரான்ச் இருக்கும், இன்னொரு பிரான்ச் ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த பிரான்ச் மிஷினரியை வந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வித்தின் 30 டேஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா ITC02A அப்படின்னு ஃபார்ம் போடுவாங்க. அது வித்தின் 30 டேஸ்ல போட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி இன்புட்டை மட்டும் தான் இந்த 6Mல கொண்டு வரணும், வேற எதுவுமே வரக்கூடாது. இந்த லேபிள வந்து கொடுத்துட்டாங்க. டேபிள் 6 பொறுத்த வரைக்கும் 6A1, 6H, 6M இதுதான் சேஞ்சஸ். 6Jல எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வரக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க. இது டேபிள் நம்பர் 6ல இருக்கிற மாற்றங்கள். இன்புட் டாக்ஸ் டேபிள் நம்பர் 7 இன்புட் டாக்ஸா ரிவர்சலா? கொஸ்டின் ஆன்சர் எஸ் ஆர் நோ ப்ளீஸ். டேபிள் நம்பர் 7 இன்புட் டாக்ஸா ரிவர்சலா? Reversal. Super. Thank you. Reversal. Thank you. டேபிள் நம்பர் 7ல வந்து 7A அப்படின்னு ஒரு டேபிள் ரூல் நம்பர் 37 இருந்துச்சு. இந்த வருஷம் இந்த பக்கத்துல ஒரு 120 அப்படின்னு ஃபார்ம் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா, இந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேட்டிவ் GSTR 9 நீங்க அந்த ஃபார்மை டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 127 மாற்றங்கள் கொண்டாந்துருக்காங்க. எப்போ? 8 வருஷத்துல. அதுல 116ல இருந்து 127 வரைக்கும் இந்த வருஷம் உண்டான மாற்றங்கள் GSTR 9ல. GSTR 9C ஃபார்ம் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 39 மாற்றங்கள் பண்ணிருக்காங்க. அதுல 31ல இருந்து 39 வரைக்கும் இருக்கிற மாற்றங்கள் தான் 24, 25 வந்து இருக்கு. அப்போ 120 அப்படின்னா இந்த 7 மாற்றங்கள் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா அங்க இங்க அதாவது 116ல இருந்து 127 வரைக்கும் வரக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய மாற்றங்கள் கொடுக்க. ஓகே. இப்போ ரூல் நம்பர் 37 அண்ட் ரூல் நம்பர் 37A அண்ட் ரூல் நம்பர் 38. 37 அப்படின்னா வந்து சப்ளையர் கிட்ட இருந்து ஒரு பில்லை வாங்கி
180 நாள்ல பேமெண்ட் கொடுக்கலன்னா யூ ஹவ் டு ரிவர்ஸ் ஃபார் ரூல் நம்பர் 37. 37A அப்படின்னா ஒரு சப்ளையர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று ஃபைல் பண்றாரு, அவர் 3B ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த ரெசிபியன்ட் ஆகிய நாம வந்து ரிவர்சல் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு கால அளவு இருக்கு. சப்ளையர் வந்து நீங்க சக்சீடிங் இயர்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 24-25 அவர் பில்ல கொடுத்திருக்காரு, 25-26 செப்டம்பருக்குள்ள அவர் அந்த ரிட்டர்னை வந்து ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா வந்து சக்சீடிங் இயர் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா வந்து தேங்க்யூ ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா வந்து ரெசிபியன்ட் ஆகிய நான் 30th நவம்பருக்குள்ள அந்த டாக்ஸை வந்து ரிவர்சல் பண்ணும். 30th நவம்பர் நான் ரிவர்சல் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஓகே, இதுதான் 37A. 38 அப்படின்னா வந்து ஒரு நான் பேங்கிங் பைனான்சியல் கார்பரேஷன் 2 விதமா கணக்கை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு பேசிக்கா வரக்கூடிய இன்புட்ல 50% வந்து அடாப்ட் பண்ணி 50% கிளைம் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லா கிளைம் பண்ணி ரூல் நம்பர் 42-43 போட்டாங்க அப்படின்னா அதை ஒரு வகையா போடுவாங்க. அப்படி அதை வரக்கூடிய டிடக்ஷன்ஸை வந்து ரிவர்சல் பண்ணாங்கன்னா அது 38. அப்ப புது காலம் வந்து 36A1 7A1 7A2 அப்படின்ற விஷயங்களை புது காலத்தை வந்து இந்த ஏல வந்து இது கொண்டு வராங்க. ஓகேங்களா? டேபிள் 8A மாற்றங்கள் நான் வந்து தெளிவா சொன்னேன். டேபிள் 8B வந்து அதுல என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா டேபிள் 8Bன்றது GSTR 2Bயா 2Aவா சார்? டேபிள் 8Aன்றது GSTR 2Bயா 2Aவா சார்? GSTR 2B ஆனா 2A மாதிரி வருது. என்னன்னா என்டையர் நீ வந்து 24-25 ஃபுல்லா கேப்சர் பண்ணி போறாங்க. அப்ப அவன் நெக்ஸ்ட் இயர்ல ஃபைல் பண்ணானா நான் நெக்ஸ்ட் இயர்ல கிளைம் பண்ணா அதை போட்டு 8Cல கேப்சர் பண்ணி 13ல கேப்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். தெரிஞ்சுக்கொண்ட விஷயங்கள் அதை நீங்க அதை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படின்னா அந்த டவுன்லோட் பண்ணும்போது 8A டவுன்லோட் பண்ணா பாட்டம்ல மார்ச் 2025க்கு அப்புறம் ஏப்ரல் 2025 வந்ததுனாலே அப்ப அவன் பின்னாடி ஃபைல் பண்ணிருக்கான். அதை மட்டும் 8Cலயும் அதை 13லயும் கேப்சர் பண்ணா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுது. மோர் தென் 15 கேஸ் பண்ண பார்த்துட்டேன், பக்காவா இருக்கு, செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம். ஓகே, 2A 2B தான், ஆனா 2A ஓட இம்பாக்டும் இதுல இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல 6B வந்து 6Bல ட்ராக் பண்றதா 8Bல வந்தது. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி என்ன, இது 8Bல 6B + 6H ரீக்ளைம் ஃபிகரை கொண்டு வந்ததுனால டேலியே ஆகாது. இப்ப இந்த இயர்ல அதை கரெக்ட் பண்ணி 6Bல போடுற தம்பி அதுதான் 8Bல வரும் அப்படின்ற விஷயங்களை தெளிவா வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அதை கொஞ்சம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஒமிட் பண்றாங்க. ஓகே, சாரி சப்ஸ்டியூட் பண்றாங்க. இந்த ஃபார்ம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றாங்க. இது 6Hன்றத வந்து திருத்தி அமைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த 8H அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த இடத்துல ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட்ட பினான்சியல் இயர் அப்படின்னு பேரை மாத்துறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் என்னுடைய வந்து என்னோட த்ரூ அவுட் தி பினான்சியல் இயர்ல 500 ரூபாய் இருக்கு. நான் வந்து கிளைம் பண்ணது இது வந்து 6E கிளைம் பண்ணது 300 ரூபாய், நெக்ஸ்ட் இயர் கிளைம் பண்ணது வந்து நான் 200 ரூபாய் அப்படின்னா இதை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த 6E கிளைம் பண்ணது மட்டும் 300 அப்படின்னு வந்து Hல காட்டுறோம். அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு காலம் கொண்டு வராங்க. இந்த காலத்துல 8Hல ஒரு பேர் மட்டும் வந்து இது பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா இன்சர்ட் பண்றாங்க. 6E அதாவது நீங்க 6ல கேப்சர் பண்ணும்போது வந்து நீங்க வந்து இம்போர்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த இம்போர்ட்ஸ் நீங்க 3Bல எவ்வளவு கேப்சர் பண்ணீங்களோ அவ்வளோத்தையும் வந்து நீங்க போட்டுருந்தீங்க. ஆனா உங்க புக்கில் 500 ரூபாய் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து இந்த நெட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி வந்திருக்காது, அது பின்னாடி வந்திருக்கும். மார்ச்ல பணம் கட்டிருப்பீங்க, ஏப்ரல்ல கிளைம் பண்ணிருப்பீங்க. அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்த புக்கோ அதுக்கு ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் கொண்டு வராங்க. என்ன மாதிரி கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க, புது காலம் இந்த வருஷத்துல 8H1 அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து ஆட் பண்றாங்க. ஐஜிஎஸ்டி கிரெடிட் அவைல்டு இம்போர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர். நான் முதவே சொன்னேன் உங்களுக்கு, என் புக்கில் 500 ரூபாய் இருக்கு, நான் 3Bல 300 ரூபாய் கிளைம் பண்ணிட்டேன். என் புக்கில் இருக்க 500 ரூபாயை கொண்டாடுறேன். 500 ரூபாய் வந்து கொண்டு வரும்போது 6E இந்த காலம் தனியா ஒரு காலம் வரும். 8Hக்கு முன்னாடி ஒரு காலம் வரும். அந்த காலத்துல போட்டு நான் ஃபார்ம்ல காட்டுறேன். இங்க வந்து 300 ரூபாயை வந்து 300 ரூபாயில 200 ரூபாயை கேப்சர் பண்ணா இந்த 300 200 ஆட் பண்ணி அந்த 500 ரூபாய் டேலி ஆகி புதுசா. இதுல என்ன சொல்ல வேண்டிய விஷயம்னா இந்த ஃபார்முலா மாத்தினதுல இந்த பினான்சியல் இயர் அப்படின்ற வார்த்தையை கொண்டாடுறாங்க. 8H1 புது காலம் கொண்டாடுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு காலமே கிடையாது. இந்த இயர் உண்டானத நெக்ஸ்ட் இயர் கிளைம் பண்றதுக்கு அழகா ஒரு கொண்டாந்து இது இம்போர்ட்டையும் ஒரு ரெக்கன்சிலேஷன் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள். இதே தவிர்த்து எக்ஸஸா இருந்தா லாப்ஸ் டு கவர்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும். இது 8 மாற்றங்கள் நம்ம ஃபுல்லா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். முதவே நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போது இந்த கிளாஸ்ல வந்து சொல்லிட்டோம்.
இதுல இன்னொரு இது என்னன்னா, நான் 24-25 நான் 24-25 நான் வந்து போடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது இன்க்ளூட் ஆகுது. 24-25 நெக்ஸ்ட் இயர்ல சப்ளை லேட்டா பண்ணானா அது வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்ல கிளைம் பண்ணாலும் அவன் பில் டேட் 24-25 இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த 2A இந்த 8A தான் வருது அப்படின்னு. அப்படி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 24 ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாருங்க, 24-25 கரெக்டா ஃபைல் பண்றாரு, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, கரெக்டா இருக்கும். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து 6B ட்ராக் பண்ணி கொண்டாந்துருவீங்க GSTR 9ல. 24-25 ஃபைல் பண்றாருன்னா அது நெக்ஸ்ட் இயர்ல வருதா இப்ப என்ன பண்றோம்னா அது இந்த இயர் 2 வரதுனால 8Cலும் 13லும் ஃபிகர் காமிச்சீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. 23-24 ஃபைல் பண்ணா 8 வரவே வராது. அதனால 6A1 காலம்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா யுவர் ஃபார்ம் பர்ஃபெக்ட்லி மேட்ச்டு. ஓகேங்களா? இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதை நம்ம ஆரம்ப கிளாஸ் எடுக்கும் போது இது நம்ம வந்து தெளிவா நம்ம வந்து நிறைய கைட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். டேபிள் நம்பர் 9 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இதுல வந்து டேபிள்ல சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. டேபிள் நம்பர் 1ல டாக்ஸ் பேயபிள் இந்த 3ல இருந்து 7 வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் இருந்துச்சு. 8, 9 புது காலமா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. டேபிள் 4ல வந்து 1 to 7 முன்னாடி இருந்துச்சு. டியூ காலமா வந்து 1 to 9 மாத்திருக்காங்க. 8ஆம் நம்பர் டாக்ஸ் பெய்டு இந்த 2ல இருந்து 7 வரைக்கும் 3ல இருந்து 7 வரைக்கும் போட்டிருந்த டாக்ஸ் பெய்டு கொண்டு வராங்க. இதுல என்னன்னா வந்து இதுக்கும் இந்த 2க்கும் 8க்கும் மைனஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூ வரும். இதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து 2 விஷயம் மட்டும் கவனிக்கணும். என்னுடைய சேல்ஸ் 100 ரூபாய், என்னுடைய கிரெடிட் நோட்டு 120 ரூபாய் நெகட்டிவ் லைபிலிட்டியா வரும். அந்த நெகட்டிவ் லைபிலிட்டியில இங்க பிரச்சனை வரும், அங்க கரெக்டா கேப்சர் பண்ணணும். என்னுடைய இன்புட் டாக்ஸ் 100 ரூபாய், என்னுடைய டெபிட் நோட் ஒரு ரிவர்சல் 120 ரூபாய் பண்ணிருக்கான் சப்ளையர். அப்ப இன்புட் டாக்ஸ் 20 ரூபாய் மைனஸ் வரும். அந்த மைனஸ் இங்க கேப்சர் ஆகும். நல்லா பாருங்க, அந்த மைனஸ் இங்க கேப்சர் ஆகும். அந்த மைனஸை நீங்க எடுத்துட்டு கரெக்டா லைபிலிட்டி கரெக்டா கேப்சர் பண்ணணும். அப்படி பண்ணல அப்படின்னா GSTR 9C பண்ணும்போது ப்ராப்ளம். இந்த 2 விஷயங்கள் மட்டும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். நெகட்டிவ் லைபிலிட்டி உடைய இம்பாக்ட் டேபிள் நம்பர் 9ல வரும். டேபிள் நம்பர் 9 வந்து எடிட் பண்ண முடியும், தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இந்த டேபிள்ல கிடைச்சிருக்க விஷயங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த பேயபிளுக்கும் பெய்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா இதான் நீங்க வந்துச்சுன்னா இந்த ஏல கட்ட வேண்டியதா இருந்தா இந்த ஃபிகர் என்ன வருதோ டேபிள் நம்பர் 14ல அந்த ஃபிகரை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இது மைனஸ் இங்க வரும், ஏன்னா இங்க பேயபிள் கம்மி பெய்டு அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா 23-24 பே பண்ணனா லாஸ்ட் இயர்ல நான் வந்து கட்ட வேண்டியதை காமிச்சிருப்பேன், டேபிள் 14ல காமிச்சிருப்பேன். அந்த டேபிள் 14ல காமிச்சத இங்க வந்து மைனஸ் காட்டும். இதையும் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அதுதான் வந்து ஒரு ரெக்கன்சிலியேஷன் அப்படின்னு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள் நம்பர் 10, 11, 12, 13 பொறுத்த வரைக்கும் பினான்சியல் 24-25 25-26 ஏதாவது அப்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், டவுன்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அப்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பை வே ஆஃப் டெபிட் நோட், டவுன்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பை வே ஆஃப் கிரெடிட் நோட். என்னுடைய பினான்சியல் 24-25 25-26 நான் ரிவர்சல் பண்ணேன். என்னைக்குள்ள அக்டோபர் 30th நவம்பர் சொல்லுவாங்க. இன்புட் டாக்ஸ் ரிவர்சல் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே. ஆனா அவுட்வர்ட் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தின் டியூ டேட் ஃபைல் பண்ணா மட்டுமே தான் கரெக்டா இருக்கும் அப்படி விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். டேபிள் நம்பர் 13 24-25 25-26 கிளைம் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இது ஒரு லேபிள் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. மற்றபடி இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ ஆனா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா டேபிள் 10 and 11 மட்டும் வந்து மேண்டேட்டரியா இருந்தது. இப்போ டேபிள் 12, 13 இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் 24-25 ஆன்வர்ட்ஸ். அப்போ 10, 13, 14 மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல ஒரு 14ல ஒரு காலம் 10க்கும் 11க்கும் டிஃபரன்ஸ் இப்படி இருந்தது, 1, 2, 3 இருந்தது. இப்ப இன்னொரு காலம் அதுலயே ஒரு டிஃபரன்ஸ் போட்டு கொண்டாந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ரெக்கன்சிலியேஷன் கொண்டாந்துருக்காங்க. இதுல இருக்கிற மாற்றங்கள் டேபிள் நம்பர் 14ல இருக்க மாற்றங்கள். இப்போ இந்த கீழே ஃபார்ம் கீழே இது இல்லாம டேபிள் நம்பர் 17ல வந்து HSN சம்மரி வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. புதுசா அந்த டேபிள் எக்ஸல் ரிப்போர்ட் வருது. இது ஒரு மாற்றாங்க. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இங்க தெளிவா கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்பர் 2A இந்த டேபிள் அகைன்ஸ்ட் சீரியல் நம்பர் 4, சீரியல் நம்பர் 5, சீரியல் நம்பர் 6, 7 the taxpayer shall report the value pertaining to the financial year only. அப்படின்னா 24-25 மட்டும் தான் வரணும் அப்படின்றாங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க, the value report pertaining to the preceding financial shall not reported year வரக்கூடாது, preceding year ரெக்கார்டிங் வரக்கூடாது
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப 6A1 மட்டும் கொண்டு வரீங்களா சார் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். 6A1 ஒரு காலம் மட்டும் கொண்டு வரீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆஃப்டர் த வேர்ட்ஸ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் இயருக்கு அப்புறம் பக்கத்துல அன்டில் அன்லெஸ் ஸ்பெசிபிகலி ரிக்வயர்டு எங்க தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. அன்டில் அன்லெஸ் ஸ்பெசிபிகலி ரிக்வயர்டு காலம் கொடுத்துட்டு 6A1 அப்படின்னு ஒரு காலத்தை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க, இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க. தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம், இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல அடிஷனல் லைபிலிட்டிய பே பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அடிஷனல் லைபிலிட்டி பே பண்ண முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? ஏதாவது விட்டு போச்சுன்னா அடிஷனல் லைபிலிட்டி பே பண்ணலாம். அந்த பே பண்ணும்போது அதுல வந்து நம்ம இது இவ்வளவு நாளா கேஷ் கொடுத்தோம். எஸ் 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 எஸ். இப்ப கிரெடிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா? கிரெடிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமா? எஸ் ஆர் நோ? கிரெடிட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. சரி சார், நான் ஒரு பேயபிலிட்டி வருது, இன்ட்ரெஸ்ட் வருது, எத்தனை பர்சன்டேஜ் சார்? எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்? 18%. ஒன்ல கிடையாது சார், 18. எந்த செக்ஷன் சார்? எந்த செக்ஷன் அவுட்வோர்டா இருந்ததுன்னா? அவுட்வோர்ட்ல எந்த செக்ஷன்? 50 subsection 1. இன்புட் டாக்ஸ் இருந்தா 50 subsection 3. அவைல் பட் நாட் யூட்டிலைஸ்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. 88B ரூல் 88B ல வராது. இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணமா கட்டக்கூடாது. அவைல் பண்ணி கிரெடிட் லெஜர்ல இருந்ததுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவுட்வர்ட் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவோம், அப்படி தெரியும். இந்த ஃபார்ம்ல ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல இவ்வளவுதான் சார் மாற்றங்கள். இதை தவிர்த்து வேற ஒரு எந்த ஒரு மாற்றங்களும் கிடையாது. ஜிஎஸ்டிஆர் 9 பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாற்றங்கள் தான் இருக்கு. ஓகே சார், இந்த ஃபார்ம் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு இந்த டாக்ஸ் கம்பாரிசன் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற விஷயங்களை பார்த்துட்டு உள்ள போறது நல்லது. இந்த ரிட்டர்ன் நீங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயருடைய ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல வந்து காலம் எடுக்கணும். டேபிள் நம்பர் 8C, டேபிள் நம்பர் 13, டேபிள் நம்பர் 10, டேபிள் நம்பர் 11 இது எதா ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். இது ஒரு வகை. ஆடிட்டர் பேலன்ஸ் ஷீட்டே எடுத்துக்கணும். அதுல P&L டாக்ஸபிள் எக்ஸாம்ப்டட் சப்ளை ட்ராக் பண்ணணும், எக்ஸ்பென்சஸை ட்ராக் பண்ணணும், ஐடிசியை ட்ராக் பண்ணணும், ஆர்சிஎம் ட்ராக் பண்ணணும். இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணி ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கலாம். இந்த கம்பாரிசன் ரிப்போர்ட்ல இங்க பாருங்க, டாக்ஸ் லைபிலிட்டி நம்பர் இதுல காட்டிடும். இது ஒரு பாருங்க, டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இன்னொரு இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிப்போர்ட் 3B vs GSTR1, ரிவர்ஸ் சார்ஜஸ், எக்ஸ்போர்ட், ஐடிசி 3B vs 2BA, இன்புட் டாக்ஸ் கிளைம் பண்றது, இம்போர்ட்ஸ், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் எவ்வளவு நான் வந்து கிரெடிட் பண்ணிருக்கேன், எவ்வளவு இன்புட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ற இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் பார்த்து இதை டிஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள போறது நல்லது அப்படின்ற விஷயம் சொல்றாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முக்குள்ள போகும்போது எஸ்ஆர் நோன் கேக்குது. எஸ்ஆர் நோன் கேட்கும் போது எல்லாருமே வந்து எஸ்ன்னு போட்டு போயிடாதீங்க. எப்பவுமே நில்லா இருந்தாலும் ஏதாவது பேங்க் சார்ஜ் வந்து இருக்கும் அப்படி இருந்தா போடாம நோன் போட்டு உள்ள போங்க. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி 3 இருந்துச்சு, அப்புறம் 4 ஆச்சு, இப்ப 5 ஆச்சு. இந்த டேபிள் நம்பர் 12ல 1 and 1A அப்படின்னு HSN டீட்டெயில புதுசா கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணி 20 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்மளுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் வந்து வருது. இந்த ரிப்போர்ட் வரும்போது தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஃபார்ம் வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஃபில்அப் பண்ணி அதுல HSN ஃபில்அப் பண்ணி திருப்பியும் எல்லாத்தையும் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க JSN பண்ணிட்டு திருப்பியும் உள்ள கொண்டாந்து நீங்க இந்த HSN போட்டு திருப்பி அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா என்டையர் டேபிள் வரும். இல்ல சார், நான் வெறும் HSN மட்டும் போடுறேன், நான் டவுன்லோட் பண்ணா நீங்க போட்டது எல்லாம் மத்த எல்லாம் 0 ஆயிடும். அது மட்டும் தெரியும். போர்ட்டல்ல எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்றீங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணி சேவ் பண்ணி அப்புறம் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து அது வரக்கூடிய ஃபைல நீங்க வந்து உங்க JSNல போட்டு HSN அப்லோட் பண்ணி திருப்பி கொண்டாந்தீங்கன்னா அந்த இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் போட்டதெல்லாம் இருக்கும். சில நேரங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இது தனியா பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாம் மற்றது நீங்க திருப்பி எல்லாம் 0 ஆயிடும், திருப்பி ஃபில் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்ற விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ரைட் சார். இந்த டேபிள் நம்பர் 4 பொறுத்த வரைக்கும் GSTR 1 ட்ராக் ஆகுது, ரிவர்ஸ் சார்ஜ் 3B ட்ராக் ஆகும். டேபிள் நம்பர் 5 பொறுத்த வரைக்கும் GSTR 1 ட்ராக் ஆகும். டேபிள் நம்பர் 6 பொறுத்த வரைக்கும் GSTR 3B, ITC 1, ITC 2, TRAN 1, TRAN 2 இப்ப கிடையாது. சண்டை போட்டு கோர்ட்ல கேஸ் வாங்கியிருந்தா கிளைம் பண்ணா உண்டு. ஓகேங்களா? டேபிள் நம்பர் 7 பொறுத்த வரைக்கும் ITC 03, GSTR 3B இருக்கிற ரிவர்சல், ஆட்டோ கோஆபரேட் ஆகும்னு கேட்டா பிக் நோ, ஆட்டோ கோஆபரேட்ல ஆகாது. வாய்ப்பே இல்லை கண்ணா அப்படின்ற மாதிரி ஆகாது. டேபிள் நம்பர் 8 பொறுத்த வரைக்கும் GSTR 2B. டேபிள் நம்பர் 9 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து
ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ட்ராக் ஆகுது, தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். டேபிள் நம்பர் 10-11 3B வந்து நம்ம தான் போட்டுக்கணும், அதுக்கு ட்ராக் ஆகாது. மீதி எல்லாம் ஆப்ஷனல்ஸ். 17 மட்டும் நம்மளுடைய HSNல இட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் அவுட்வர்ட் சப்ளை. டேபிள் நம்பர் 8 வந்து இது கிடையாது. ரைட் சார். எந்தெந்த டேபிள்லாம் மேண்டேட்டரி, எந்தெந்த டேபிள்லாம் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட் இயர் நீங்க பண்ணதுல எல்லா மாற்றங்களும் அப்படியே இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுல இல்லாத ஒன்னே ஒண்ணு, டேபிள் நம்பர் 7ல நம்ம 7H காமிச்சோம். இப்ப அப்படி காட்டக்கூடாது. செப்பரேட்டா 7A இருந்து 7Hக்குள்ள என்ன இருக்கோ செப்பரேட்டா காட்டணும். 7H நம்ம மொத்தமா போடக்கூடாது. இந்த எப்போது வந்து 24-25 onwards அப்படின்றாங்க. டேபிள் நம்பர் 4 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னுடைய இது வந்து டாக்ஸபிள் எக்ஸாம்பிள் தனித்தனியா காட்டும். எக்ஸாம்பிள் டர்ன்ஓவர் இருந்தா நீங்க நெட் பண்ணி 100 ரூபாய் இருக்கு, 20 ரூபாய் கிரெடிட் நோட் இருக்குன்னா 80 ரூபாய் மட்டும் கேப்சர் பண்ணி நெட்டா கேப்சர் பண்ண போகும். கிராஸ் கேப்சரிங் டேபிள் நம்பர் 4, நெட் கேப்சரிங் டேபிள் நம்பர் 5A. இதுல எக்ஸாம்பிள் அண்ட் நில் டேட்டா இருந்தா எக்ஸாம்பிள், நான் ஜிஎஸ்டி இருந்தா கட்டாயமா நான் ஜிஎஸ்டில காட்டணும் அப்படின்றாங்க. இன்புட் சர்வீஸ் இருந்தா இன்புட், கேபிட்டல் குட்ஸ் இருந்தா கட்டாயமா கேபிட்டல் குட்ஸ். ஆர்சிஎம்ல ரிஜிஸ்டர்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் இருந்தா தனியா தெரிஞ்சா போடுங்க, தெரியலன்னா 6Gல ரிஜிஸ்டர்ல காட்டிடுங்க அப்படின்னா. மீதி எல்லாமே ஆப்ஷனல்ஸ். டேபிள் நம்பர் 17-18ல 17 is a mandatory, 18 for optional. If your turnover, aggregate turnover exit for 5 crore, you have to capture for 6 digit. It will be applicable for B2B and B2C. If you are below turnover 5 crores கீழ இருந்தது அப்படின்னா you have to capture for 4 digit. It is applicable only for 4 digit only. B2B transaction, not for B2C. B2C கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த டேபிளுக்குள்ள போகும்போது இந்த டேபிள் நம்ம 8 வருஷமா பார்த்துட்டோம், ஒன்றும் பெருசா சொல்றதுக்காக ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் டேபிள் நம்பர் 4 பொறுத்த வரைக்கும் B2C, B2B, 0 rate, SEZ, deemed export, advance, RCM. இதுல புது காலமா போன வருஷத்துல இருந்து 4G1 அப்படி வந்திருக்கு. 4G1ன்றது GSTR 1ல டேபிள் 15A ஃபிகர் போட்டுருந்தீங்கன்னா இது இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் தான் ஃபைல் பண்ணுவாரு. இது நம்ம ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கோம், ஒரு ஸ்விக்கியோ ஜொமேட்டோலையோ சேல் பண்றோம்னா ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ டாக்ஸ் கட்டிடுவான், நம்ம வெறும் பில்ல வரைக்கும் தான் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி டர்ன் ஓவர் டேபிள் நம்பர் 5ல கேப்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அவன் கட்டுற டாக்ஸ் தான் இங்க வந்து இங்க டேபிள் நம்பர் 4 இ-காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டர் கட்டுறது தான் 4G1ல கேப்சர் பண்ணுவாங்க, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இதுதான் வந்து இதுல இருக்கிற டேபிள் நம்பர் 4ல. இதுல கிராஸ் ரிப்போர்ட்டிங் 100 ரூபாய் இருக்கு, 20 ரூபாய் கிரெடிட் நோட்னா கிராஸா 100, 20 ரூபாய் கிரெடிட் நோட்டு தனியா பண்ணணும். B2C மட்டும் நெட்டா வந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் சொல்றதா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இதுல வந்து 0 rate சப்ளைனா இதுக்கு வந்து LUT இருக்காது, டாக்ஸ் கட்டிருப்பாங்க, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். SEZ பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஏதாவது SEZ அக்டோபர் 2023ல வந்து அந்த DTA சர்டிபிகேட்லாம் வந்து வாங்கிக்கிறோம். எக்ஸம்ஷன் ஏதாவது நீங்க LUT போட்டு பண்றாங்க, டேபிள் நம்பர் 5ல போடுவாங்க. எக்ஸம்ஷன் போட்டு LUT போட்டு பண்ணாங்கன்னா DTA சர்டிபிகேட் இஸ் ரெக்வயர்டு அப்படின்னா. டீம்டு சப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் 48/2017 நோட்டிஃபை ஆயிருக்கு. அட்வான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சர்வீஸ் மட்டும் தான் கேப்சர் பண்ணணும், குட்ஸும் வந்து கேப்சர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை. இது RCM 4/2017, 13/2017 RCM உடைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுல இந்த இயர்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா ரெண்ட், ஓகேங்களா, எனி அதர் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு என்ட்ரி வந்து 5AA கொடுத்துருப்பாங்க RCMல. இது மட்டும் எப்போ வந்துச்சு? அக்டோபர்ல வந்துச்சு. இந்த அக்டோபர்ல வந்தது மட்டும் ஃப்ரைட் நார்மலா கட்டுவோம், லீகல் சார்ஜஸ் கட்டுவோம், செக்யூரிட்டி கட்டுவோம். போன இயர்ல வந்து ரெண்ட் வந்துச்சு, ரெண்ட்டை மட்டும் அக்டோபர்ல இருந்து நம்ம வந்து கட்ட வேண்டும் சொல்றதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். G1 பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. GSTR 1ல டேபிள் 15 and 15A கேப்சர் பண்ணா வரக்கூடிய விஷயங்கள் வரும், ஓகேங்களா? ஓகே, இது கிரெடிட் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தனியா கிராஸ் நெட்டு மற்ற என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போட்டு டேபிள் நம்பர் 4. டேபிள் நம்பர் 5 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எக்ஸம்டட் சப்ளை எல்லாம் கேப்சர் பண்றோம். இதுல கேப்சர் பண்ணும்போது இதுல 0 rate சப்ளை வித்தவுட் பேமெண்ட்னா LUT இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், LUT இருக்கணும். சப்ளை ஆஃப் SEZனா நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் SEZ பண்ணணும், DTA சர்டிபிகேட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு தெரியணும். இப்போ சில இருக்கிற ரிவர் சார்ஜ் பேசிஸ்ல ஒரு GTA இருக்காரு, ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ரிசிபியன்ட் தான் வந்து அவர் வந்து டாக்ஸ் கட்டுவார் அப்படின்னா அந்த டர்ன் ஓவர் வரும். ஆனா கம்பல்சரி அந்த ரிவர்சல் வந்து ஃபார்முலா வந்து அடாப்ட் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். C1ன்றது நான் சொன்ன ஸ்விக்கியோட டர்ன் ஓவர் வந்து பண்றதெல்லாம் இந்த இடத்துல GSTR 1ல டேபிள் நம்பர் 14B 14A Bல 14 டேபிள் 14ல கேப்சர் பண்றதெல்லாம் C1ல வரும்.
exempted supply 2/2017, nil rate 12/2017 notify பண்ற வேல்யூ எல்லாம் இங்க வரும். நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளையை பொறுத்த வரைக்கும் இனி ஷெட்யூல் 3 டிரான்சாக்ஷன் நோ சப்ளை, ஒரு லேண்டு, நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி, நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி, ஐசி சப்ளை, ஆல்கஹால், பெட்ரோலியம், க்ரூட், 5 ஸ்பெசிஃபைட் ப்ராடக்ட், இதெல்லாம் இட் வில் கம் அண்டர் தி நோ சப்ளை. அப்போ உங்களுக்கு நோ சப்ளை கூட்டிடுவாங்க. இதுல இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க எக்ஸம்ப்டட் சப்ளைல கை வச்சீங்கன்னா காமன் கிரெடிட் ரிவர்சல் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா, தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். 5C வச்சீங்கனாலும் ரிவர்சல் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற விஷயங்கள் நம்மளுக்கு அழகா தெரியணும். இதனுடைய கிரெடிட் நோட்டை கழிக்கிறோம். டேபிள் 6ல நம்ம பொறுமையா எல்லாமே சொன்னோம். டேபிள் 6ல முதவே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். டேபிள் 6A என்னுடைய ஜிஎஸ்டிஆர் 3Bல 4A1ல இருந்து 4A5ல வரக்கூடிய சம் ஆஃப் டோட்டல் எல்லாமே 6Aல வந்துடும். 23-24 24-25 கிளைம் பண்ணோம்னா 6A1ல கேப்சர் பண்ணி 6A2ல வரும். 6A2ல இருந்து 6B 6C இது எல்லாத்தையுமே வந்து 6H வரைக்கும் கேப்சர் பண்ணி 6Jல எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுதான் டேபிள் நம்பர் 6. இதெல்லாம் முதவே ஆரம்பமே சொல்லிட்டோம். டேபிள் நம்பர் 7லயும் நம்ம சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டோம். ரிவர்சல்ஸ், இந்த ரிவர்சலை பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலர் காலம் எதுவோ அந்த காலம் மட்டுமே போடணும். 37, 37A, 38 எல்லா ISTN, காமன் கிரெடிட் ரிவர்சல் இதெல்லாம். இதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். சார் நான் 23, 24, 24, 25 எடுத்தா 6A1ல போட சொல்லிட்டீங்க சார். ரைட் சார். 23, 24, 24, 25 நான் ரிவர்சல் பண்றேன் சார். அது எங்க சார் கொண்டு வர்றது? பிக் நோ, எங்கேயுமே கொண்டு வரக்கூடாது. 23, 24 நான் வந்து ரிவர்சல் பண்ண வேண்டிய ரிவர்சலை நான் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் ரிவர்சல் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ரிலேட்டட் டு விச் இயர் 23, 24 இதை வந்து நான் இங்க கிளைம் பண்றேன்னா அதை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதா ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின் நம்பர்ல லேட்டஸ்டா வந்து 5th டிசம்பரோ இது இப்போ லேட்டஸ்டா ஒரு 5 நாளைக்கு வந்துச்சு இல்லையா, அதுல வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த 7J ஜிஎஸ்டிஆர் 3B 4C அப்படின்றதுல ஏன் இங்க டிஃபரன்ஸ் வருமானு கேட்டா கட்டாயமா வரும். ஏன்னா 6A1 ஃபிகர் நம்ம எடுத்து வெறும் நெட்டா நம்ம 6Aல த்ரோட்டி அந்த 12 மாசம் டோட்டல் லாஸ்ட் இயர் கார்டும் கொண்டாந்துருப்போம். அது தனியா பிரிச்சுட்டோம். அதனால கட்டாயமா டிஃபரன்ஸ் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து டேபிள் 12ல எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் கொடுத்துட்டாங்க. டேபிள் 8Aல நிறைய மாற்றங்கள் சொன்னோம். டேபிள் 8Bல 6Bல இருக்கிற ரூட் பண்ணி சொன்னோம். இந்த டேபிள் 6C வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா யாராவது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒண்ண லேட்டா ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா அது லேட்டா பண்ணீங்க, நீங்க லேட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த லேட்டா எடுக்கும்போது 8Cல ஃபிகரை வந்து நீங்க இப்ப போடுற மாதிரி இருக்கும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டேபிள் 8A கிளிக் பண்ணி எக்ஸல் ரிப்போர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசியில ஒரு காலம் வந்து மார்ச் 2025க்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு பீரியட் இருக்கும். ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த பார்த்தது ஏப்ரல், மே, ஜூன் இருக்கும். அதெல்லாம் சம்மா பண்ணீங்கன்னா அது நீங்க நெக்ஸ்ட் இயர்ல நீங்க இம்போர்ட் எடுத்துக்கீங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு 8Cலயும் டேபிள் 13லயும் போட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகும். அப்படியும் மேட்ச் ஆகலாம். நீங்க ஏதோ தப்பா 6A1ல தப்பு பண்ணிருப்பீங்க, என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்க பார்க்கணும். ஓகேங்களா, அப்படி இல்ல அந்த மாதிரி வேற ஒரு தப்பு வந்துச்சுன்னா நீங்க சர்க்குலர் 170 நீங்க பார்க்கவில்லை அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லலாம். 1 சர்க்குலரை நீங்க பார்க்கவில்லை அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லலாம். ரைட்டுங்களா. டேபிள் நம்பர் 9 பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். டாக்ஸ் பேயபிள் காலம் மட்டும் நீங்க ஆல்டர் பண்ண முடியும். இந்த டிஃபரன்ஸ் எதுவும் வரக்கூடாது. டிஃபரன்ஸ் எக்ஸஸா இருந்து மைனஸ் வந்ததுன்னா லாஸ்ட் இயரை நீங்க ரிப்போர்ட் செக் பண்ணிக்கணும். ஃபேவரா வந்ததுன்னா நீங்க டாக்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். டேபிள் 10 to 14 வரைக்கும் லேபிள் சேஞ்சஸ் தான், வேற ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை. 14 இது எல்லாமே வந்து ஆப்ஷன். HSN வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டான். இந்த ஃபார்மை ஃபுல்லா போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே கம்ப்யூட் லைபிலிட்டி அப்படின்ற காலத்தை கிளிக் பண்றோம். கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு ப்ரீவியூ பார்த்தோம். ப்ரீவியூ பார்த்தாதான் இந்த ப்ரொசீட் ஃபைல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். கம்ப்யூட் பண்ணி என்ன ஓப்பன் ஆகல எதுவும் ஆகலன்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரீவியூ போட்டாதான் அது ஓப்பன் ஆகும். ஓகேங்களா, போட்டு கம்ப்ளீட் பண்றோம். இதுதான் வந்து பேசிக் தகவல். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம். இது அவுட்வர்ட் லைபிலிட்டியா ஒன்னா பிரிக்கிறோம், இன்வர்ட் லைபிலிட்டியா பிரிக்கிறோம். இதோ இங்க பாருங்க, ஒரு 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 இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் போகும். ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின் 10 மினிட்ஸ் போகும். 20 மினிட்ஸ் முடிச்சிடலாம். சார் என்னுடைய 24-25 கேப்சர் பண்ணுனா டேபிள் நம்பர் 4, டேபிள் நம்பர் 5 அவுட்வர்ட் சப்ளை. சார் என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன் 23-24 கேப்சர் பண்ணிருக்கேன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்பர் 2A படி வரக்கூடாது. அப்போ டேபிள் நம்பர்
4ல வரக்கூடிய இடத்த ரிடியூஸ் பண்ணோம். டேபிள் நம்பர் 9ல டாக்ஸ் பேபிள் ரிடியூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸை கம்பேர் டு நெக்ஸ்ட் போன வருஷத்தை நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபிகர் வந்து மேட்ச் ஆகும். 24 25 25 26 நான் வந்து போட்டேன் அப்படின்னா அக்டோபருக்குள்ள வித்தின் டைம் லிமிட்டுக்குள்ள போட்டேன் அப்படின்னா டேபிள் நம்பர் 10 அப்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், டவுன்வர்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டேபிள் நம்பர் 11, 10க்கும் 11க்கும் போட்ட டேபிள் நம்பர் 14 ஃபிகர் காட்டும். சார் நான் neither reporting of GSTR 3B in the year of 24-25 nor reporting of financial year 25-26 GSTR 3B not reporting அப்படி இருந்ததுன்னா நான் 23 24 25 காட்டல, 25 26 காட்டல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க டாக்ஸ் பேயபிள் ஆட் பண்ணிட்டு டாக்ஸ் டேபிள் 4 9ல ஆட் பண்ணி யூஸ் DRC 03 அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு பே பண்ணி உள்ள அவுட்வோர்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. frequently asked question இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நேற்று ஒரு யூடியூப் வந்து ஃபுல்லா வந்து கேப்சர் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன். அது நான் ராஜ்குமார் சாருக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அந்த யூடியூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு புரியும். சரி சார் பார்க்கலாம். இது ஒரு கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கிறேன். நீங்க இன்னும் மோர் கிளாரிட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்க சார் 24-25ல நான் கிளைம் பண்ணி ரிவர்சல் பண்ணி ரீக்ளைம் பண்றேன். எந்த காரணமா இருந்தாலும் அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாரி ஒரிஜினல் கிளைம் 120, ரிவர்சல் 120, ரீக்ளைம் 120 இந்த 3 டிரான்சாக்ஷனுமே ஒரே வருஷத்திலேயே ஆகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், 120 ரூபா வர வேண்டிய இடத்துல 240 ரூபா வருது சார். 6A 240 ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இது ஆட்டோ கோஆபரேட்டிவ். என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிளைம் பண்ணா 6B, அந்த ரிவர்சல் பண்ணா 7, ரீக்ளைம் பண்ணா 6H அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க பாருங்க 126B போட்டாச்சு, ரீக்ளைம் 120, 120 120 240, ரிவர்சல் 120 120 கரெக்டா இருக்கும். 8A 120 வரும், 8B 120 வரும். There is no differences. Frequently asked question number 7 tally ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல 24-25யும் வந்து கிளைம் பண்ணி ரிவர்சல் பண்றேன். ஓகேவா, கிளைம் பண்ணி ரிவர்சல் பண்ற 24-25 25-26ல நான் ரீக்ளைம் பண்றேன். இதுல ரீக்ளைம் பண்ணும்போது வெதர் இஸ் இட் சர்க்குலர் 170 அப்படின்னா மார்ச் மாசம் பில்லு வந்திருக்கும், பொருள் வந்திருக்காது, ஏப்ரல்ல கிளைம் பண்ணி அந்த மாதிரி டிரான்சிட்ல வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க GSTR 3B கேப்சர் பண்ண ஒரிஜினல் கிளைம் பண்ணது 120, ரிவர்ஸ் பண்ணது 120, நெக்ஸ்ட் இயர்ல 120 நான் கிளைம் பண்றேன். அப்படி இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 24-25 3B 120 120, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஆல் 4A5ல 120 போட்டுட்டு இங்க B2 அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் 4D1 இந்த இடத்துல நான் வந்து 120 நான் வந்து ரீக்ளைம் பண்றேன். ஏன்னா முன்னாடி நான் பண்ணதை ரிவர்சல் பண்ணி ரீக்ளைம் பண்றேன் அப்படின்னு GSTR 3B காட்டுறோம். இவங்க எப்படி கேப்சர் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி கிளைம் பண்ணது 120, ரிவர்சல் பண்ண 6B போட்டுறேன், 7ல ரிவர்சல் காட்டுறேன், காமிச்சு 120 ஆகுது. 120 ஆனவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா 120 120 வந்து கேப்சர் ஆகும். இதுல வந்து நோட்ல 8Cல வந்து வரக்கூடாது, 13ல மட்டும் தான் போடணும். இல்ல 8Cல போட்டா ஒரு பிரச்சனை வரும். 13ல மட்டும் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் கிளைம் பண்ணிருக்கேன்னு காட்டும். அதே நெக்ஸ்ட் இயர்ல வரும்போது 6A1ல இந்த ஃபிகர் காமிச்சிங்கன்னா 8A80 வந்து 0 ஆயிடும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இதுதான் வந்து frequently asked question நம்பர் 9ல சர்க்குலர் நம்பர் 170 படி பேஸ் பண்ற விஷயம். நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கும்போது அதே இதுல வந்து ரூல் நம்பர் 37-37A வரும்போது இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படி இருக்கும். செகண்ட் இயர்ல மட்டும் நான் முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து நான் வந்து 6A1ல காமிச்சிருந்தேன். இது 37-37A என்னைக்கு கண் மூடிட்டு 6Hல அழகா போட்டுட்டீங்கன்னா 8A1 8Bலயும் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் வராது. frequently asked question நம்பர் 9 ஸ்லைட் நான் கொடுக்குறேன், நீங்க பொறுமையா பாருங்க. யூடியூப்ல இருக்கு, யூடியூப்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம், பாருங்க. ஓகே, இது டேபிள் நம்பர். அடுத்து 23-24 25-26 நான் வந்து ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட் எப்படி பண்றாங்க அப்படின் போது இதுல ரெண்டா பிரிக்கணும். சர்க்குலர் 170 37-37A பிரிக்கணும். சர்க்குலர் 170 இருந்ததுன்னா நான் வந்து 120 ரூபா கிளைம் பண்ணி 23-24 கிளைம் பண்றேன், ரிவர்சல் 24 பண்ணிட்டு ரீக்ளைம் பண்றது 24 வந்து பண்ணும்போது 6A 120 வந்து 6A1ல காமிச்சனா
6Hல எதுவுமே வரக்கூடாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா டேலி ஆயிடும், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. சர்க்குலர் நம்பர் 179. இதே வந்து 3737A இருந்ததுன்னா எப்பவுமே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் 6Hல போட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது, ஆட்டோமேட்டிக்கா டேலி ஆகும்னு சொல்றதுதான். ரீக்ளைம் பண்றது 3737A இருந்ததுன்னா 6H அப்படின்ற விஷயங்களை கன்ஃபார்மா பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள், தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த FAQ frequent asked questionல 24 கொஸ்டின் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. 24 கொஸ்டின்ஸ். 24 கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, GSTR 9ம் 9Cயும் இது எந்த ஃபோரம்லயும் நான் சொல்லல, இந்த ஃபோரம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன். ஓகேவா? இது வரைக்கும் இந்த ஃபோரம் இது அட்ரஸ் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்ரஸ். ஓகே. FAQ issued GSTN 16th October 2025ல 24 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதுல என்னுடைய GSTR 9ம் 9Cயும் எப்ப சார் எனேபிள் ஆகும் கேட்கிறாங்க. நீங்க எல்லா ரிட்டர்னையும் ஒழுங்கா கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா, உங்களுடைய GSTR 1ம் 3Bயும் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா GSTR 9 எனேபிள் ஆகும். நான் ஏதாவது ஒரு மாசம் பெண்டிங் வச்சேன் அப்படின்னா பிக் நோ, உங்களுக்கு GSTR 9 எனேபிள் ஆகாது. டேபிள் 8A வந்து 24 25 மட்டும்தான் வரும். நான் சேஞ்சஸ் தான் சொல்லிட்டேன். IMSனால எனக்கு ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்கா சார்னா பிக் நோ. IMSனால இம்பாக்ட் GSTR 2Bல இருந்து 3B வந்துச்சு, அது வந்து கிளைம் பண்றோம், அது எந்த இம்பாக்டும் கிடையாது. சரி சார், IFF GSTR 1ல இருந்து IFF 1A இதெல்லாம் பண்ணா இது ஃபார்ம் மாறுமானா எஸ் வந்து மாறும். 6A1ன்றது 23 24 25 கிளைம் பண்ணா 6A1. இந்த ஒரே வருஷம் கிளைம் பண்ணி ஒரே வருஷம் ரிவர்சல் பண்ணி ஒரே வருஷம் ரீக்ளைம் பண்ணா 6B 7 6H. 23 24 24 25 கிளைம் பண்ணனா இது வந்து சர்க்குலர் 170 இருந்தா 6A1, ரூல் 37 37 இருந்தா 6H. 24 25 நான் 25 26 கிளைம் பண்றேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து 37 37 தான் 6H. இந்த இயர்ல வந்து 13ல காட்டிடணும். 6Mல லேபிள் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, மற்றபடி ஒரு சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை. இந்த 8Aல இன்வாய்ஸ் வைஸ் டேட்டால வந்து அப்லோட் பண்றதுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. 8A எக்ஸலுக்கும் ஆன்லைனுக்கும் ஒரு 5 வேறுபாடு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 5 வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா வந்து, நீங்க எக்ஸல்ல பாக்குறதுக்கும் ஆன்லைன்ல பாக்குறதுக்கும் கட்டாயமா வித்தியாசம் இருக்கும். எக்ஸல்ன்றது ஒரு இது வந்து ஒரு நோட் புக் மாதிரி, ஹோம்ஒர்க் நோட் புக் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்குறோம். ஆனா நாங்க 8Aல ஆன்லைன்ல கொடுத்தது எல்லாம் பக்காவா பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. அந்த 5 சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா, RCM போட்டுறான், அப்புறம் அது ஃபார்வர்டிங் மாத்தலாம். அந்த மாதிரி நான் RCM டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் எஸ்ஆர்ஓ ஆப்ஷன்ஸ் வரும், இங்க வராது. நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறான், அப்புறம் RCM மாத்தலாம். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை CGST போடுறோம், அப்புறம் IGST மாத்துறாங்க. அமெண்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் அல்லது இந்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் இந்த மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பண்றது எல்லாமே எக்ஸல்ல ரூட் ஆகுது, ஆனா ஆன்லைன்ல ரூட் ஆகாது. எது தேவையோ அது மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா 8A ஆன்லைன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு தான் அவன் என்ன கேட்கறோம், நீ எதை ஆட் பண்ற எதை லெஸ் பண்றன்னு ஒரு டோட்டல் பண்ணி கொடுத்தா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்களை அடுத்து வரக்கூடிய ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம கேட்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது என் சப்ளையர் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணானா கட்டாயமா வந்து எல்லா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடுது அப்படின்னு சொல்லி 8Cயை பொறுத்த வரைக்கும் 23 24 25 25 26 கிளைம் பண்றது மட்டும் 8Cல வந்து இம்பாக்ட் வரும் அப்படின்னா, வேற ரீக்ளைம் பண்றதுலாம் 8Cல வரக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லலாம். 6H அப்படின்ற காலங்க வந்து இந்த 6B அண்ட் 6H வந்து ஒரு காலம் தூக்குறதுனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இம்போர்ட் IGST கிளைம் நெக்ஸ்ட் இயர்னா 8H1 அண்ட் 13ல வந்து காட்டலாம். நான் இம்போர்ட் சொல்லும் போது இம்போர்ட் நீங்க 8H1ல காமிச்சா 13லையும் காட்ட வேண்டும். நெகட்டிவ் லைபிலிட்டியில பாசிட்டிவ் நெட் லைபிலிட்டி மட்டும் வரும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். HSN ரிப்போர்ட்டிங் ஃபெசிலிட்டி எக்ஸல்ல கொடுத்துருக்காங்க. 65% கன்செஷனல் ரேட் வந்து அந்த ஸ்கீம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. லேட் ஃபீயை நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டேன், அதுக்கு வந்து ஆட்டோ ஃபில்லிங் 9Cக்கு லேட் ஃபீ வருது. 37 A வந்து ரீக்ளைம் பண்ணும்போது அது எந்த இயருக்கு உண்டான கிளைம்னா, நீங்க எந்த இயர் கிளைம் பண்ணீங்களோ அந்த இயருக்கு உண்டான ரீக்ளைம் தான் அப்படின்ற விஷயங்களை சொல்லிட்டாங்க. பொதுவா 37 இருந்தா டேபிள் 6Hல கேப்சர் பண்ணுவோம் சொல்ற வேண்டிய விஷயங்கள். இது மட்டும் இல்லாம ஒரு 8 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. 24 25 நான் 25 26 RCM வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் நான் வந்து பே பண்ணேன்னா அது 24 25 வரக்கூடாது, 25 26 தான் வரணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து வந்து டேபிள் நம்பர் 12Bல வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து கட்டாயமா வந்து வரும். ஏன்னா இந்த ஃபார்ம்ல வந்து 24 25 தான். ஆனா அந்த 9Cயை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் உள்ளானது இந்த இயர், இந்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கேட்கும் போது கட்டாயமா டிஃபரன்ஸ் வரும். அந்த டிஃபரன்ஸ் 12Fல வரத 13ல ஒரு ரெகன்சிலேஷன் கொடுத்துருங்க அப்படின்றாங்க. 7Jக்கும் 4Cக்கும் டிஃபரன்ஸ் கட்டாயமாக வரும் சொல்லிட்டாங்க. அது ஒரு விஷயம்.
25 நான் 25-26 ரிவர்சல் பண்ணேன்னா 24-25-27 ரிவர்சல் பண்ணா டேபிள் 7ல போடக்கூடாது அப்படின்னு விஷயம் கொடுத்துட்டாங்க. நான் ஜிஎஸ்டி பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட்டிங் ஜிஎஸ்டிஆர் 9 ஏதாவது வந்து எங்க சார் ரிப்போர்ட் பண்ணது கேட்டா பிக் நோ, எங்கேயுமே ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை. 4G1 காலம் கொடுத்துருக்கீங்க, அது யாருக்கு சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டருக்கு வந்து அப்ளிகபிலிட்டி அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் 9C அப்படிங்கிற விஷயம். ஜிஎஸ்டிஆர் 9Cல ஒரு 4 மாற்றங்கள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, 4 மாற்றங்கள் என்னன்னா, இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் லைபிலிட்டிக்கு ஒரு காலம் இல்லாம இருந்தது, அந்த லைபிலிட்டியை கேப்சர் பண்றாங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, ஐடிசியை வந்து நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு காலம் கொண்டு வராங்க. லேட் ஃபீயை வந்து கொண்டு வராங்க. இந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும்தான் வந்து இந்த இதை வந்து இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டருக்கும் சப்ளையருக்கும் உண்டான லைபிலிட்டியை வந்து கொண்டு வரதுக்கு, அந்த டர்ன் ஓவர் ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு உண்டான காலத்தை புதுசா ஆட் பண்றாங்க. ஐடிசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்ற விஷயங்கள் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் லேட் ஃபீயை கொண்டு வராங்க. இதுதான் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 9Cல இருக்கிற மாற்றங்கள். மற்றபடி வேற எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 9C அப்படின்னும் போது இந்த 9Cயை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும். சார் ராஜ்குமார் சார் சொல்லுங்க சார். ஒரு 10 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சார். தாராளமா சார், உங்க டைம் சார். இந்த 9Cயை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அப்புறம் இன்ட்ராக்ஷன். சரி சார். இஸ் இட் ஓகே சார்? சரி சார். ஓகே. 9C பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்னுடைய P&Lக்கும் இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 9க்கும் டர்ன் ஓவரை வந்து மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஏன் அப்படின்னா வந்து என்னுடைய ஆடிட்டட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எனக்கு 2-3 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, அதை சேர்த்து நான் ஃபைல் பண்ணிருப்பேன். ஆனா ஜிஎஸ்டிஎன்எஸ் தனித்தனியா ஃபைல் பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி டர்ன் ஓவரை நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அட்வான்ஸுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டிருப்போம் இங்க, ஆனா ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல வரும், ஆனா புக்ல வராது. கமர்ஷியல் கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ பண்ணிருப்போம், டாக்ஸே இருக்காது, அங்க கழிச்சிருப்போம், இங்க டாக்ஸ் கட்டிருப்போம். அதர் இன்கம், ரெண்டல் இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், பார்ட்னர் சேலரி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இன்கம் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டேஷன்ல போட்டிருப்போம். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 5 parts 17 tables. First of all, the taxpayer having aggregate turnover more than 5 crores, below 5 crores is exempted, above 5 crores na it is mandatory by rule number 80 sub rule 3 ல வந்து செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 6A அப்படின்ற விஷயங்களை இன்கம் டாக்ஸ்ல வரக்கூடிய P&L அக்கௌண்ட் பிளஸ் அதர் இன்கம் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டும். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி ஃபிகரை போட்டு கொண்டு வரணும். இந்த 5Aல இருந்து ஃபிகரை வந்து உங்களுடைய P&L அதர் இன்கம் எல்லாம் ஆட் பண்ணி போட்டு கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி 5Bல இருந்து 5N வரைக்கும் நீங்க ரெக்கன்சிலேஷன் காட்ட வேண்டும். இதுல ஏதாவது எனக்கு தெரியல அப்படின்னா 5Oல போட்டுக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பர்டிகுலர் காலம் கிரெடிட் நோட்டு, டீம்டு சப்ளை, அட்வான்சஸ், இது எல்லாமே எது வருதோ இது எல்லாமே ஃபிக்ஸட் அசெட் மூவ்மெண்ட், இது எல்லாமே அந்தந்த காலத்துல கரெக்டா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லது. இல்லை நாளைக்கு தேவையில்லாம 5Oக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, அப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் டர்ன் ஓவரை கேப்சர் பண்றாங்க. இந்த கிராஸ் டர்ன் ஓவரை கேப்சர் பண்ணி இதுல டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா எக்ஸ்பிளனேஷன் டேபிள் நம்பர் 5ல வந்து கொடுத்துட்டு 6ல டிஃபரன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணும். இதை கொடுத்த உடனே கிராஸ் டர்ன் ஓவர் வந்துருச்சு. கிராஸ் டர்ன் ஓவர் வந்து எக்ஸாம்பிள் டர்ன் ஓவர் கழிக்கிறாங்க. அதுல டிஃபரன்ஸ் எதாவது இருக்கான்னு கேட்டு டேபிள் நம்பர் 7 and 8ல கேப்சர் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் மீதி வர ஆன்சரு என்னது, என்னுடைய டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர், கிராஸ், எக்ஸம்ஷனு, டாக்ஸபிள். ஓகேங்களா, இந்த எக்ஸம்ஷன் வரும்போது இங்க இந்த இடத்துல வந்து வேல்யூ ஆஃப் நில் ரேட்டு, மற்றபடி வந்து நான் ஜிஎஸ்டி, நோ சப்ளை, 0 ரேட், இதெல்லாம் நீங்க போட 4D1ன்றது இதுதான் வந்து சொன்னேன். இந்த நம்ம இதுக்கு சுகிலாம் வந்து சேல் பண்றோம், டாக்ஸ் கட்ட மாட்டோம், அந்த மாதிரி டர்ன் ஓவரையும் கொண்டு வந்தோம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த டர்ன் ஓவர் கொண்டு வந்தா நம்மளுக்கு ஒரு டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர் கிடைக்குது. இந்த டாக்ஸபிள் டர்ன் ஓவர் வந்து ஐ ஹாவ் டு பைஃப்ரிகேட் இன் ரேட் வைஸ். இந்த டாக்ஸபிள் வேல்யூவும் இந்த போடுற டாக்ஸபிள் வேல்யூவும் ஆர்சிஎம் சேர்த்து இங்க கேப்சர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க வெறும் வித்தவுட் ஆர்சிஎம் வரும், இங்க வித் ஆர்சிஎம் போட்டு கேப்சர் பண்ணுவோம். அப்பதான் டாக்ஸ் பேயபிள் டேலி ஆகும். டேலி பண்ணி 9ல கொண்டு வரும். அதுல டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கட்ட மைனஸா இருந்தா கட்டமா இருக்கும், எக்ஸஸா இருக்கா அப்படின்னு பாத்துக்கணும். பேயபிள் 100 ரூபாய் இருக்கு, நீங்க வந்து இங்க 120 ரூபா இருந்தா 20 ரூபா நீங்க கட்டுவீங்க. ஒண்ணு 9ல கட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து 9Cல கட்டுவீங்க. அது வந்து ரீசன் சொல்லணும். சொல்லிட்டா இப்போ இது அடிஷனல் லைபிலிட்டி இருந்தா அங்க டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க. இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ், எக்ஸம்ஷனு, டாக்ஸபிள், ரேட் வைஸ். ஓகேங்களா, இந்த டேபிள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் தான்.
இது என்னுடைய டோட்டல் ஐடிசி நான் அந்த வருஷம் புக்கில் அவைல் பண்ற ஃபிகர். இந்த இயர் போன இயர் உண்டானதை நெக்ஸ்ட் இயர் கிளைம் பண்றது மேண்டேட்ரி போடும். ஆனா வந்து இந்த இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் கிளைம் பண்ற ஃபிகர் போடும். இப்படி போடும்போது இங்க ஜிஎஸ்டிஆர் 9 ஒரு ஃபிகர் வந்து இங்க வரும். இங்க டேபிள் 12E நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் 9 பார்க்கும்போது 24, 25 மட்டும் தான் வந்திருக்கும். இங்க ஆனா இங்க என்ன ஆகுதுன்னா போன வருஷம் ரெக்கார்டு இந்த வருஷம் கொண்டாந்துருக்கும் இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் கட்டாயமா வரும். அப்படி டிஃபரன்ஸ் வந்ததுன்னா இங்க ரெகன்சிலேஷன்ல இந்த மாதிரி டிஃபரன்சஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் 23-24 கிளைம்டு இன் டேபிள் நம்பர் 6A1 ஆல்ரெடி வி வாஸ் ஓன்ட் அப்படின்னு ஒரு ரீசனை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அது அப்படியே செஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. டேபிள் நம்பர் 14 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் வைஸ் பிரேக்அப் இன்கம் டாக்ஸ் செக்ஷன் 44 கொடுத்துருப்பீங்க. இது வந்து இட் இஸ் ஆப்ஷனல் தான், நாட் மேண்டேட்ரி. போட்டீங்கன்னா நல்லது, முடிஞ்ச அளவுக்கு போடுறது நல்லது. முடியல தெரியல காம்ப்ளிகேட்டா இருந்ததுன்னா விட்டுறலாம், அந்த ஆப்ஷன்ஸை அவைல் பண்ணிக்கலாம். டேபிள் நம்பர் 14. இப்போ ஏதாவது டிஃபரன்சஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இங்க வந்து டேபிள் 15 அடிஷனல் லைபிலிட்டியை கேப்சர் பண்ணணும். புது காலமா வந்து வரக்கூடிய காலம் தான் லேட் ஃபீ. போன வருஷம் என்ன பண்ணீங்களோ அது அப்படியே தான் 9C. அந்த இ காமர்ஸ் ஆப்ரேட்டரும் லேட் ஃபீ மட்டும் கொண்டாந்துருக்காங்க, வேற எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இல்லை. டேபிள் நம்பர் 12 மட்டும் இந்த சேஞ்சஸ் கட்டாயமா எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல ஜீரோலாம் வரக்கூடாது. யாராரும் லாஸ்ட் இயர்ல கிளைம் பண்ணாங்களோ கட்டாயமா டிஃபரன்ஸோட தான் காட்டணும், டிஃபரன்ஸ் காட்டி தான் ஃபைல் பண்ணணும், எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அப்படிதான் டிஃபரன்ஸ் வரும். ஏன்னா 6A1 பேலன்ஸ் 24-25 கிளைம் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்ம் இங்க ஆட் பண்றதுனால கட்டாயமா இட் வில் பிகம் அண்டர் எக்ஸஸ் வந்து டிஃபரன்சஸ் வில் ஷோன் அப்படின்ட்டாங்க, சர்க்குலர் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, மற்றபடி வந்து இதுல லேட் ஃபீ வந்து கவர் பண்றாங்க, எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஆஃப்லைன் டூல்ல போய் நம்ம வந்து இந்த ஆஃப்லைன் டூல டவுன்லோட் பண்றோம். டவுன்லோட் பண்ணும்போது ஆஃப்லைன் டூல் வந்துருது. இதுல வந்து டின் நம்பர் போட்ட உடனே பார்ட்டியே வந்துடும். பார்ட்டியே வந்த அப்புறம் நம்மளுடைய ஆடிட்டர் பேலன்ஸ் ஷீட் பிடிஎஃப்ல பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட்டு வேற ஏதாவது நீங்க சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதர் ஷீட் காப்பியை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு நீங்க ஜென்ரேட் பண்ணி எக்ஸாம் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த டவுன்லோட் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஜேஎஸ்என் போட்டு உள்ள போட்டீங்கன்னா போட்ட உடனே இந்த ஃபார்ம் வரும், ஓப்பன் ஆகும். அட்டாச் பண்றீங்க, அட்டாச் பண்ண அந்த ப்ரிவியூ வரும். ப்ரிவியூ வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு நீங்க சாஃப்ட்வேர்ல போட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல, அப்படின்னா எந்தெந்த காலம் இந்தந்த வேல்யூ தான் வரும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதை எடுத்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி அந்தந்த காலம் போட்டு ஃபிகரை போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மேட்ச் ஆகும். பட் ஆர் லெவல் பெஸ்ட் வந்து என்ன எனக்கு தெரிஞ்சதோ அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறேன். இதுதான் வந்து சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜிஎஸ்டிஆர் 9-9Cல இருக்கிற சேஞ்சஸ். இந்த இயரை இதை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 13, நோட்டிபிகேஷன் நம்பர் 15 இது எல்லாத்தையுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியா வந்து பண்ணலாம். I sincere thanks ICTPI, all the office bearers and giving me this opportunity. My thanks to all participants and your valuable time and active participation. I hope this session with GSTR 9 help and correct and confident compliances financial 24-25. நீங்க கத்துக்கிட்டு லிட்டிகேஷன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணி சக்சீட் பண்ணி இந்த வருஷம் 2024-25 சக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அடிப்படையில வாட் எவர் நவ் பெஸ்ட் ஐ நோ, எனக்கு என்ன தெரியுமோ I will handle this program only. Thank you for giving wonderful opportunity to our founder பார்த்தசாரதி சாருக்கும் மற்றும் நம்மளுடைய ராஜ்குமார் சாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ.